Yeah. Can all be seated. And to MPF in Christ Jesus, I'd like to greet all of you. This is the fourth day that I'm with you. And you took care of me as an angel of God. You loved me as a member of your own family. Like your elder brother, like your son, like your younger brother, you took care of us. For a long period of time, I will assuredly say that you will be in my heart. I will remember and I will pray for you. And I ask for your prayers as well. The last few days, few things we studied together. And for the session of the evening when I was getting ready, the Holy Spirit told me, the Lord is going to fill you tonight. So quickly I'll glance through certain things. And we're going to set time out for an impartation. As I said yesterday, what fell from Elijah, and one that fell on Elisha. Pray for a double portion, that mantle. You will take that mantle of double portion and return back home. You will have extraordinary openings in your life. In a way that nothing can ever keep you contained or closed. A great miracle would happen in your life. With every eye closed, we're going to pray together. Our Lord who is the owner and the master of this earth, that you would talk to us today, and that you would come in our midst. And we thank you that you're going to transfer ownership of certain things to us. That's not because we are able, not because we are faithful either, because we are a children, and because we are a part of your body. By grace, through mercy, we thank you for giving that to us. As people who have been filled and received with authority, as people who have keys that unlock locks, as commanders, that let me see the church rise up. Lord, that you've sent me, that what you're speaking through me, that it would never go back void. That we thank you that you're going to come in our midst and prove the word. All glory belongs to you. In Jesus' name. Amen. 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 Can you lift up your hands with a loud volume? Amen. Exousia We began by speaking of the word term exousia. A summary of what we have spoken in the last 3 days. I'll just speak on that. That our Lord Jesus Christ, he was born on this earth, and 30 years he is growing in Nazareth. At the age of 30, the Holy Spirit comes upon him. That the Holy Spirit is upon him as anointing, as an oil, or as something sprinkled. It wasn't like that. And overflowing, as a pleto filling, as a personality, as a person would walk with someone. The Holy Spirit began to walk along with Jesus Christ the Nazarene. Until in the history of the world, until then, the Holy Spirit anointed some people. He gave them certain
abilities. ചിലരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരങ്ങളെ നൽകിയിരുന്നു. The gifts of God were imparted on certain people. അവൻ പ്രവാചകന്മാരെ പ്രവാചകന്മാരായി മാത്രം അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നു. That the prophets he had anointed as prophets himself. അവൻ ന്യായാധിപന്മാരെ ന്യായാധിപന്മാരായി മാത്രം അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നു. And the judges, they had the anointing that a judge has. He anointed them so. അവൻ രാജാക്കന്മാരെ രാജാക്കന്മാരുമായി മാത്രം അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നു. And the kings, they were given a kingly anointing. എന്നാൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന but that all surpassing മുഴുവാളത്വവുമായി with the entire complete package. അവൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരാളുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. He in the history of the world he only walked with one man like that. അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെയാണ്. And that is with the Lord Jesus Christ. അതുകൊണ്ട് അവൻ വാ തുറക്കുമ്പോൾ പ്രവചനവും വരും. So when he opens his mouth, prophecies will come. അവൻ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ന്യായം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. When he stretches out his hand, there'll be justice. അവൻ നടക്കുമ്പോൾ രാജാവ് നടക്കുന്നതുപോലെ ഇരിക്കും. And when he walks, will be like a king walks. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാഖിയുടെ പുസ്തകം വരെ, from Genesis all the way to Malachi, നടന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും every ministry that took place, ഒരുമിച്ച് ഒരാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. that in one person altogether Holy Spirit implemented it. അതായിരുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം. And that was the life of the Lord Jesus Christ. 3.5 വർഷം താൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് 3.5 years he was in ministry. തന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് and after his ministry was done, ലോകത്തിനും മാനവരാശിക്കും വേണ്ടിയത് മുഴുവൻ അവൻ ക്രൂശിൽ ചെയ്തു തീർത്തിട്ട് and everything for the world and for mankind he finished it on the cross. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും and those who believe in him, അവനിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന and those who are born of him, അടുത്ത തലമുറയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, to the next generation he said this, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ as the Holy Spirit was with me, അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയും ഇരിക്കും. that he will be with you as well. ഞാൻ ആ വചനം എടുക്കാതെ പറയട്ടെ. That without taking that verse I'm just telling. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, the Lord Jesus Christ he says, അവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുമെന്നല്ല, not that he will be inside of you, ഞാൻ പോയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും, that I will go and I will send another helper, അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും, and he will be with you at all times. ഒരിക്കൽ കൂടി സഭ ഒരുമിച്ച് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ്, അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും. Once again can the church repeat this, that he will be with me at all times. അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുമെന്നല്ല, not that he will dwell in us, അവൻ നമ്മുടെ തലയിൽ എണ്ണയായിരിക്കുമെന്നല്ല, not that he will be like oil upon our head, അവൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ജ്ഞാനമായിരിക്കുമെന്നല്ല, not that he be like wisdom in our brains, അവൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ that whatever he is, അതുപോലെ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും. that with all of that he will come and he will be with us. 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ, the 3.5 years of ministry, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്, what Jesus Christ showed us, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ്. showed us how to walk along with the Holy Spirit. അങ്ങനെ സ്നാനമേറ്റതിനു ശേഷം so after he was baptized, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കൊണ്ട് along with the Holy Spirit, അവൻ ഗലീലയിൽ ഒരു പള്ളിക്കകത്ത് കയറി വന്നു. he goes into a synagogue in Galilee. ഇന്നലെ വരെ യേശുവിനെ മാത്രമേ അവർ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. until yesterday they only saw Jesus. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ദൈവമഹത്വമുണ്ട്. but now along with Jesus the third person, the Trinity is present. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അലറാൻ തുടങ്ങി. when the unclean spirits saw him, then they began to scream. ആമേൻ. Amen. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇരുട്ട് ഇളകാൻ തുടങ്ങി. that when they saw him, the darkness began to tremble. അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. that when they heard his voice, there were tremblings and shaking in the dark realm. എന്തിനാ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത്? Pastor, why are you pointing that out? ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ യേശുവിന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, if I said all this is of Jesus, നിങ്ങൾ പറയും യേശു ഇന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. you'll tell now Jesus is in heaven. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഭൂതങ്ങൾ ഇളകത്തില്ല. so now over here there'll be no demons that manifest. ഇന്ന് ഇവിടെ മരിച്ചവർ ഉയർക്കത്തില്ല. the dead will not rise up today. യേശു ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. because Jesus is not here. അവൻ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയല്ലേ. he's sitting at the right hand of the Father. അവന്റേത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ കപ്പാസിറ്റി എങ്കിൽ, if this capacity was only his, അവന്റേതായിരുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ എങ്കിൽ, if this ministry was only his, അവൻ നടക്കുന്ന എല്ലാ തെരുവുകളിലും ഇത് സംഭവിക്കണമായിരുന്നു. through every street that he walks, this ministry should have taken place. 30 വയസ്സ് വരെ അത് സംഭവിച്ചില്ല. for 30 years this did not happen. 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, at the age of 30, once the Holy Spirit came, if this took place, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അധികാരമാണ്. this is an authority that moves upon the Holy Spirit. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മേലുള്ളതിനെ, so what is upon him, ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തു. he promised that to the disciples. നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്ക്. look at me and learn. എന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നത് what moves inside of me, എന്നിലുള്ള ദൈവത്വമല്ല, it is not the divinity in me, എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൈവത്വമാണ്. it is the divinity, the Holy Spirit that is with me. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if something is happening when I'm speaking, അത് എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ നാവിലെ ശബ്ദമാണ്. it is the voice of the Spirit who's walking along with അതുകൊണ്ട് me. കുറഞ്ഞൊന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ല.
So after some time you will not see me. കുറച്ചൊന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിയും. After a while I will leave. കുറച്ചൊന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ മുന്നിലോട്ട് പോകും. After a while I will complete my mission, I will move forward. പക്ഷേ എന്താണോ യോർദാന്റെ കര മുതൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്, but what is with me from the shore of Jordan, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. and I will send him to you. അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. and he will come to you. യോർദാന്റെ കരയിൽ എന്നെ പിടിച്ചതുപോലെ as he held on to me in the shore of Jordan, അവൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പിടിക്കും. he will hold on to each and every one of you. അവൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങും. and he will begin to walk with you. അവൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ and when he begins walking with you, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അലറാൻ തുടങ്ങും. the unclean spirits are sitting around you will begin to scream. that is not by seeing you. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആത്മശക്തി കണ്ടിട്ട്, that is by seeing the power of the spirit that is walking along with you. അങ്ങനെ അവൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു. so he came to the synagogue, in the temple. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവ് ഇളകി. so the unclean spirit it manifested. അവിടെ ഇരുന്ന ശാസ്ത്രിമാർ മുഴുവൻ ചോദിച്ചു, and all the scribes that they asked, ഈ അധികാരം എന്താണ്? what authority is this? ഈ എക്സൂസിയ എന്താണ്? what is this exousia? ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധികാരമാണ്. this is the authority of the Holy Spirit. നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ചു നിർത്തിയതിനു ശേഷം after we studied that much, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. one thing we understood. എന്തിനാണ് നമുക്ക് അധികാരം? why do we have this authority? കിടന്നുറങ്ങാനല്ല അധികാരം. it's not to sleep. ദൈവരാജ്യം പണിയാനാണ് അധികാരം. it is to build the kingdom of God. എന്തിന് ദൈവരാജ്യം പണിയണം? why? കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു രാജ്യം വാഴുന്നുണ്ട്. because in this world there is a kingdom of darkness that reigns. ഉൽപ്പത്തി 1:1 Genesis 1 verse 1, അവൻ സ്വർഗ്ഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, he created the heavens, അവൻ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. and he created the earth as well. 3 സ്വർഗ്ഗങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. we studied about 3 heavens. മൂന്നാമത്തെ സ്വർഗ്ഗമായ സിംഹാസനത്തിൽ the third heaven, that is a throne, ദൈവവും അവന്റെ മഹത്വവും ആവസിക്കുന്നു. that God and his glory dwell. രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗ്ഗമായ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ in the second heaven, that is the അവിടെ ആകാശത്തിന്റെ സൈന്യമുണ്ട്. there you can see the hosts of heaven there. അവിടെ ദൂതന്മാരുണ്ട്. there are angels there. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ in Ephesians chapter 2, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയാണ്, the apostle Paul, he says, ഒരു നാളിൽ one day ഞങ്ങൾ ആകാശത്തിന്റെ അധിപതിക്ക് കീഴിലായിരുന്നു. that we were under the principality of the sky. അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവന്റെ കീഴെയായിരുന്നു. that we were under the submission of the one who ഞങ്ങൾ സാത്താന്യ മണ്ഡലത്തിന്റെ കീഴെയായിരുന്നു. we were സാത്താന്റെ മണ്ഡലത്തിന്റെ under കീഴിലായിരുന്നു. the satanic realm. അവൻ നമ്മുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. that he had dominion over us. അവൻ നമ്മെ പാവകണക്കെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. that as a puppet was moved, he moved us. അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. he kept destroying families. അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കീറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. he kept breaking hearts. ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് വെട്ടേറ്റു വീണ the one who was cut down from the sky, ആകാശത്തിന്റെ അധിപതിയായ the one who rules the skies, അരുണോദയപുത്രനായ ശുക്രനായ bright morning star, the bright morning star, ലൂസിഫറും Lucifer, അവന്റെ സൈന്യവും and his അങ്ങനെ army, നമ്മെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. that it reigned over us. ഞങ്ങൾ അവന്റെ കൈ കീഴിലായിരുന്നു. we were under the palm of his hand. ഞങ്ങളുടെ ജോലി, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സകലതും അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ our കീഴിലായിരുന്നു. job, family, health, everything was under him. എന്നാൽ വരാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാത്സല്യ നിമിത്തം, but because of the compassion of the God that is yet to come, അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതിലൂടെ, by him raising Christ up, അവൻ നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ച്, that he raised us along with him, രണ്ടാം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മുകളിൽ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്, and placed us not in the second but in the third heaven above the second അവൻ one, നമ്മെ ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. that he's exalted us to that place. ഞാൻ അവനോടുകൂടെ മരിച്ച്, that I died with him, ഞാൻ അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ട്, that I was buried with him, അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, and resurrected along with him, ഇന്ന് പിതാവിന്റെ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. should I have been seated in the right hand of the throne of God. ഇന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, while I'm saying that today, ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. I'm standing in Muscat. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നത്. all of you are in this country and are hearing me. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. your bodies are all there in this world. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനും ആത്മാവ് മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. but your inner man and your spirit there in the third heaven. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കൂടെ എന്നെ ഉയർപ്പിച്ചു. that along with Christ Jesus I was resurrected. എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ സഭ ഒരുമിച്ച് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. can the church say that along with me? I am resurrected with Christ. എന്നെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഉയർപ്പിച്ചു. അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചപ്പോൾ ഞാനും മരണത്തെ ജയിച്ചു. that when he overcame death I also did. അവൻ പാതാളത്തെ ജയിച്ചപ്പോൾ ഞാനും പാതാളത്തെ that ജയിച്ചു. when he overcame Hades so did I. അവൻ പിതാവിന്റെ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ എത്തി. when he went to the right hand of the glory of the Father, I so did I.
time. യേശു ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ തേജോമയനായ പിതാവിനെ കാണുന്നത് പോലെ, As Jesus, when he turns to the left, he sees the glorious Father. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വശത്ത് പിതാവായ ദൈവമുണ്ട്. If you turn to your left, Father God is right there. നിങ്ങൾ അവിടെ ദൈവമാക്കി വെച്ചു. God placed you there. അതുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് പോലും കയറാൻ പറ്റാത്ത, That is why a place where even the priest cannot go. ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭയത്തോടെ കയറിയിരുന്ന, That a place once a year that with all reverence and fear they would enter. മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗം എന്ന കൃപാസനത്തിലേക്ക് That into the throne of grace and the third യേശു heaven. ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ധൈര്യമായി പ്രവേശിക്കുന്നു. That through Jesus Christ with all boldness I can walk in. എന്റെ കസേര അവിടെയാണ്. I'm seated there. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കസേര അവിടെയാണ്. I'll tell you this, our chair is there. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ ദൈവം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. Shall I repeat it once again? God has seated us at that realm. രണ്ടാം സ്വർഗവും ഒന്നാം സ്വർഗവും ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിന്റെ താഴെയാണ്. The first heaven and the second heaven is below our seat. രണ്ടാം സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്ന ദൂതന്മാരും The angels that dwell in the second realm വീണുപോയ ദുരാത്മ മണ്ഡലങ്ങളും and the demonic realm that has fallen ഒന്നാം ഭൂമിയിൽ വാഴുന്ന മരണവും and death that reigns in heaven, number one, പാപവും രോഗവും ശാപവും that curse, sickness and sin, ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ്. that is under the feet of one who's resurrected along with Christ. കണ്ണ് തുറന്നത് കണ്ടോ? കണ്ണ് തുറന്നത് And കണ്ടോ? open your eyes and see this vision. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയോ ദൂരെയല്ല, You are not far away from God. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടുത്തും You are close to the throne of God. ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ അകത്തും നിങ്ങളെ And you ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. are placed inside of Christ Jesus. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായവരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കരമൊന്ന് ഉയർത്തി For പിടിച്ച്, those who understood, lift up both your hands. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേ. If you have boldness, can you say it along with me? ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് മഹിമയുടെ വലതുഭാഗത്താണ്. I am sitting on the right hand of glory. എന്റെ കസേര മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലാണ്. My seat is in the third heaven. ഈ രഹസ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനി ബാക്കി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ. Now understanding this mystery, now you're the rest. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, In Ephesians chapter 2, Paul says അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചും സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. that the one who's raised along with him and made to sit as seated in heavenly places. 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, In the third chapter he says, ആയതുകൊണ്ട് because of that, ചോദിക്കുന്നതിലും so that what you ask നിലയ്ക്കുന്നതിലും or think, അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തി the power that can do exceedingly more, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. that power works in you now. അത് വീണുപോയ ആദാമിന്റെ അവയവങ്ങളിലല്ല വ്യാപരിക്കുന്നത്. It doesn't move in the organs of Adam that has fallen. അത് മരണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട ശരീരമുള്ള ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ മേലല്ല വ്യാപരിക്കുന്നത്. That is not the first man that is under the dominion of death, but അത് this അവനോടുകൂടെ power moves. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരുടെ മേൽ, That upon those who resurrected with him, ഭൂമിയിലെ യുക്തിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത, that the logic of the world can't grasp, മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത, that what the mind of man cannot grasp, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലുമായി അത്യന്തപരമായി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന, much more than you can ask, think or imagine, the power that is working in us. അത് ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It does not write that it's working in ആ Christ. ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. That power that is working in us, അത് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുകയാണ്. that over here while we're seated, it's working in നിങ്ങളുടെ us മർത്യ over here. ശരീരങ്ങളിലൂടെ അത് വ്യാപരിക്കുകയാണ്. It is working through your mortal body. നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ ആ ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ്. That power that can do exceedingly abundantly more than we can ask, think or imagine, works through your fingertips. അത് പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല. It's not that it's imprinted on you. എബ്രായ ഭാഷയിൽ അഭിഷേകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം മഷാക്ക് എന്നാണ്. In Hebrew language, the term coined for anointing is mashak. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? പൂശുക. Do you know what it means? It means sprinkle. Applying means or apply. pasting or something like that. Apply. മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, Now God said to നീ Moses, ഈ സോപ്പ് തണ്ടെടുത്തിട്ട് take the stem of hyssop അഭിഷേക തൈലത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് and then dip it in the anointing oil നീ തളിച്ച് സകലത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം. and sprinkle it upon all and then cleanse it. മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. It's being marked. പതിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ്. It's being marked. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. Imagine I have a sticker in my ഞാൻ hand. നിതിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒട്ടിച്ചു. I stuck it on Nathan's forehead. അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. It will stay there. അനങ്ങത്തില്ല. It won't move. എന്നിട്ട് മോശയോട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, And then second he said to Moses again, നീ ഒരു കൊമ്പിനകത്ത് തൈലം എടുക്കണം. In a horn take some oil. എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുവന്റെ മേൽ ഒഴിക്കണം. And then pour it upon someone. 5 മില്ലി ഓയിൽ ഞാൻ നിതിന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചാൽ, if I pour some oil on Nathan's head, അതവന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കും. it will spread on his body fully. അത് 1 ലിറ്ററായി പുറത്തോട്ട് ഒഴുകത്തില്ല. It will not flow out as 1 liter. മഷാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, the meaning of the term mashak പതിപ്പിക്കുക, is being applied, മാർക്ക് ചെയ്യുക, being marked, ഒഴിക്കുക. being poured.
ഇതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ രീതി. This was the pattern in the Old Testament. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, But Apostle Paul is saying ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒട്ടിക്കുകയല്ല, now it's not being marked on ഞങ്ങളുടെ us, മേൽ ഒഴിക്കുകയുമല്ല, not being poured upon us, ഞങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് but we are resurrected with him, അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് because we are sitting on his throne. ഒഴുകുകയാണ്, It is flowing, വ്യാപരിക്കുകയാണ്. it is flowing and working. വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ ആളവറ്റ വലിപ്പം, The exceeding greatness of the power of God that works for those who believe. ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ അത് വ്യാപരിച്ചു That തുടങ്ങട്ടെ. while I'm saying this, let it begin to move in all through your നിങ്ങളുടെ അകത്ത് organs. നിന്ന് അത് പുറത്തോട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങട്ടെ. Let it begin to flow from inside out. ആദ്യം അവൻ നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചു, First he resurrected us, എന്നിട്ട് അവൻ നമ്മെ ഒരു സീറ്റ് ഇട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി, and then he gave us a seat there, എന്നിട്ട് അളവില്ലാത്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ചു. and he sent exceeding great power upon us. എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, In Ephesians chapter 1 it says അവനെ തലയാക്കി. that he was made the head. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, Second it says അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിച്ചു. that we are resurrected with him. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, Chapter 3 it says അത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ചു. that exceeding power was sent upon you. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് After doing this much, 6-ാം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത്, it's in chapter 6 it says നിങ്ങൾക്കൊരു പോരാട്ടമുണ്ട്. you have a warfare. മനസ്സിലായില്ല? Do you understand? ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ നോക്കി, That looking at you is on this earth, അല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് നിനക്കൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടെന്ന്. God didn't look at you and say that you have warfare. ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ കിടക്കുന്ന നിന്നെ നോക്കി അല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് നിനക്കൊരു യുദ്ധം It is ഉണ്ടെന്ന്. not you, man number one, that God looked and said that okay, you have a war. 2-ാം സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലെ മാലിന്യത്തിനും കീഴിൽ കിടക്കുന്ന എന്നെ നോക്കിയല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ഉണ്ടെന്ന്. Not look at me who's under the second and the first heaven and is in the dirt. God didn't look at us and say that. തല തുറക്കട്ടെ. Let your heads be opened. ആദാമ്യ വർഗത്തെ നോക്കിയിട്ടല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ഉണ്ടെന്ന്. He didn't look at the race of Adam and say that there's a war. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനറേഷൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, He looked at the generation of Christ, സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, and to one seated in heaven he said, ശക്തി ഒഴുകുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, to ones through whom power flows, he said, ആകാശത്തിലെ അധികാരങ്ങളോടും that through the principalities in the sky, സ്വർഗത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും and to the enemy armies of the unseen realm, വഴിതെറ്റിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളോടും and to every dirt that God makes the നിങ്ങൾക്കൊരു go യുദ്ധമുണ്ട്. astray. You have a war. ഞങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് That we have fight this war ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, is not to win. ജയിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ കേറിയത് കൊണ്ടാണ്. We fight this war because we have already overcome and we are ആ above വെളിപ്പാട് it. ചിലർ ഹൃദയങ്ങൾക്കകത്തോട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യട്ടെ. Let that Holy Spirit stamp this revelation upon the hearts of some. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇറങ്ങുകയല്ല. I am not going out to conquer something. അതൊന്നാമത്തെ പ്രമാണമാണ്. That's the first law. ദൂരെ ഒരു വാഗ്ദത്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, That's showing a promise of far, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടണം, that it leave, നടക്കണം, walk, സമുദ്രത്തെ കീറണം, that split the seas, മഞ്ഞ കഴിച്ചു ബലപ്പെടണം, that eat manna and be strengthened, കാട കഴിച്ചു ബലപ്പെടണം, eat quail and be strengthened, രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെടണം, day and night toil, എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കനാന്റെ അകത്തോട്ട് കയറണം. and at one point enter Canaan. ദൂരെ ഒരു വാഗ്ദത്തം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് That's showing a promise of far. കേറി പിടിച്ചടക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം. It's a first law that said go and conquer that. എന്നാൽ പുതിയൊരു നിയമം കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചു. But God instated a new എന്നെ law, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി, that He lifted me up from the earth, എന്നെ 2-ാം സ്വർഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉയർത്തി, took me above heaven number എന്നെ 2, 3-ാം സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തി, that seated me in heaven number എന്നിട്ട് 3, പറഞ്ഞു, and then He said 2-ാം സ്വർഗത്തെയും the second heaven 1-ാം സ്വർഗമായ and ഭൂമിയെയും first heaven, that is the earth, നീ ഭരിച്ചോണം. reign over them. Yes. ഈ സത്യം നിങ്ങൾ അറിയരുതെന്ന് That you would not know this truth. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ. There's only one person desires the most that you wouldn't know അവന്റെ this. പേര് ബെത്സബൂൽ എന്നാ. And his name is Beelzebub. അവന്റെ പേര് ലൂസിഫർ His എന്നാ. name is Lucifer. അവന്റെ പേര് ഒരു കെരൂബ് എന്നാണ്. He's a ഈ cherub. സത്യം നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന That you would know this truth. 3 പേരുണ്ട്. There are 3 people. അതിൽ ഒരുവന്റെ പേര് പിതാവായ ദൈവം എന്നാണ്. And one person, and that is Father God. മറ്റൊരുവന്റെ പേര് ഇതെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് രാജാവായി നിൽക്കുന്ന യേശു എന്നാണ്. And second one is the one who finished all of this and who's a king over മൂന്നാമത്തവന്റെ പേര് here, ഇന്ന് Jesus. രാത്രി ഇവിടെ വ്യാപരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ തുറക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാണ്. And third, his name is the one that opens your hearts and you can see this. That is the Holy Spirit. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സഭയോട് പറയാം, Once again I'm telling the church, സഭ ധൈര്യത്തോടെ ആമേൻ പറഞ്ഞ ദൂതനെ സ്വീകരിക്കണം. church, with all boldness and an amen, ഈ and receive ഭൂമിയിൽ the കിടന്ന് word. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടമല്ല ഞങ്ങൾ. We are not a part of the group that stays over here മൂന്നാം and സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് വാഴുന്നവരുടെ of people in the third heaven reigning.
റോമിലെ സഭയ്ക്ക് പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതി തുടങ്ങുകയാണ്. To the church in Rome, Paul is writing a letter. നീതിമാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല. There's nobody righteous, no one. ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരവും നീ പാപിയാണ്. By the laws you're a sinner. മനസാക്ഷിയിലും നീ പാപിയാണ്. Even by your conscience you're condemned a sinner. നിന്റെ പ്രവർത്തികളിലും നിനക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. Even by your works you cannot be justified. എന്നാൽ കർത്താവ് But God, ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ടും that he bore the sin of the world, ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും and demonstrating the righteousness of God, ക്രൂശിൽ പരസ്യമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. that he is become a public spectacle on the cross. അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, that those who believe in him, സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടും. that freely they'll be made righteous. സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവരെ, that those who are made righteous in that manner, യേശുവിന് സംഭവിച്ചതെല്ലാം നിനക്കും സംഭവിച്ചുവെന്ന് ദൈവം കണക്കിടും. that God will account that whatever happened to Jesus happened to you as well. What happened to Jesus? യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. That Jesus died on the cross. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന അനീഷിനെ ദൈവം കണക്കിടുകയാണ്. That to Anish who believes that God counts, അനീഷും അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചു. that Anish also died with him. അരിമത്യയിലെ യോസേഫിന്റെ കല്ലറയിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം അടച്ചു വെച്ചു. That in the tomb of Joseph of Arimathea the body of Jesus was closed. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നെ ദൈവം കണക്കിടുന്നു. Now God counts you and I believe in Jesus. ഞാനും അവനോട് കൂടെ ആ കല്ലറയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. That even I was buried in that tomb with him. ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe in Jesus. അവൻ മൂന്നാം നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. On the third day he resurrected. അപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കരുതുകയാണ്. So now God counts it like this for me. ഞാനും അവന്റെ കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. That even I rose up and resurrected with him. ഏക മനുഷ്യനാൽ എല്ലാവരും മരിച്ചതുപോലെ, that as through one man everyone died, ഏക മനുഷ്യന്റെ ഉയർപ്പിനാൽ സകലരും ഉയർത്തു. that through the resurrection of one man everyone rose. ഉയർത്തവർ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. Those who have been resurrected say an amen. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവർ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. Those who have been resurrected say an amen. ഞങ്ങൾ ഉയർപ്പിന്റെ കാഹളം കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവരല്ല. We are not people waiting to hear the trumpet sound of ഞങ്ങൾ resurrection. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരുടെ കൂട്ടമാണ്. We are a group of people already resurrected. അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഉയർപ്പിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട്, after telling chapter 5 the story of resurrection, ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം എഴുതി വരവേ, and while he's writing 6 and 7 chapters, അപ്പോസ്തലൻ രഹസ്യം പറഞ്ഞു. Apostle Paul he puts a mystery in there. So കൃപ ലഭിച്ചവർക്ക്, for those who have received this grace, നീതിയുടെ ദാനം ലഭിച്ചവർക്ക്, those who have received the gift of righteousness, അതിന്റെ സമൃദ്ധി ലഭിച്ചവർക്ക്, those who have received its abundance, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവർക്ക്, for those who are resurrected, ഏറ്റവും അധികമായി ജീവനിൽ ഒരു വാഴ്ചയുണ്ട്. that they have utmost a life to reign. അവർ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുന്ന് രണ്ടാം സ്വർഗ്ഗത്തെയും ഒന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തെയും നിയന്ത്രിക്കും. That they will sit in heaven number 3 and control heaven number 2 and reign over heaven number 1. അവർ സകലത്തെയും അവരുടെ കാൽ കീഴിലാക്കും. Everything they will subdue under their feet. ആകാശത്തിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് സഭ തീരുമാനിക്കും. The church will decide what should happen in the sky realm. ഭൂമിയിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് സഭ What തീരുമാനിക്കും. should happen in the realm of the earth, the church will decide. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവർ അത് തീരുമാനിക്കും. Those who are resurrected will decide. വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വന്നിട്ട് 2025 വർഷമായി. It's been 20-25 years this is written in the Bible. പക്ഷേ അത് വായിക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും But whenever we read this, ഒരു മൂടുപടമിട്ട് ഇരുട്ട് നമ്മളെ മറയ്ക്കും. a darkness will cover us with a veil. അവനറിയാം, He knows. നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, If we understand this, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട് if കഴിഞ്ഞാൽ, this is enlightened in our hearts, അവന് വസിക്കാൻ ഒരു പാർപ്പിടമില്ലാതെയാകും. that'll be where he becomes homeless. There's no place. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല? You can understand this. എന്ന് സഭ ഇതറിയുമോ, When the church recognizes this, അവന് പിന്നെ വസിക്കാൻ ഒരു പാർപ്പിടമില്ലാതെയാകും. then he becomes homeless. He doesn't have a place to stay. മനസ്സിലായില്ല? ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി You can പറയാം. understand. Once again I'll tell it. എന്ന് സഭ ഇതറിയുമോ, When the church recognizes and knows അന്ന് this, ഇരുട്ടിന് വസിക്കാൻ ഒരു there will പാർപ്പിടമില്ലാതെയാകും. be no place for darkness to dwell. ഈ ഭൂമിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നിരിക്കുന്നവൻ, That the one who crept into this earth, സഭ ഈ സത്യം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, when the church knows this truth, രണ്ടാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും from the second heaven ഒന്നാം സ്വർഗമായ ഭൂമിയിൽ നിന്നും and from the first heaven, the earth, എന്നേക്കുമായി മാറിപ്പോകേണ്ടി വരും. that he'll have to leave it permanently. അവന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടാത്തത് വരെ In a way that and he will not have even one person to work on this earth. സഭയ്ക്ക് ഉത്തരവുണ്ട്. The church has a task. നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും അവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് വരെ, Until there's not even one person that he can drag down to hell. സഭയ്ക്ക് യുദ്ധമുണ്ട്. Church has a war. അതുകൊണ്ട് സഭയോട് പറഞ്ഞു, So he told the church നല്ലൊരു ഷൂട്ട് മുറുക്കിക്കോണം. that put on good shoes. നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. You're going to get out for war. എന്തിനുള്ള യുദ്ധമാണെന്നറിയാമോ? War for what? ഈ ദൈവവുമായുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറയാൻ That to take this reconciliation message, നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കണം. that you should step out.
ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ that when you take steps from this gospel, സകലരും യേശുവിലേക്ക് വരും. that everyone will come to Jesus. യേശുവിലേക്ക് വരുന്നവൻ മരിക്കും. And to the one who comes to Jesus, they will die. They'll be buried. ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടും. And they will resurrect. അവന് മാർമീൽ ചേർക്കപ്പെടും. And even they'll be close to his bosom. ഞാൻ ആത്മാവിന് ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം പറയട്ടെ. That I will tell a prophetic message to you. 2025 നടന്ന സ്നാനങ്ങളുടെ രണ്ടരട്ടി double time, 2 times the baptism MBF ചെയ്യും. in 2025. In 2026, MBF will do. നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒതുങ്ങാനല്ല. You are not called to be contained. വിഴുങ്ങാനാണ്. You are called to engulf. എന്റെ വാക്കല്ലാത്തൊരാശയം ഞാൻ പറയാം. I'll tell you something that is not my word. ലോക പ്രശസ്ത സുവിശേഷകനായ റെയ്നാഡ് ബോങ്കെ. Reinhard Bonnke was a world famous preacher. തന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. In his message he said this. എന്റെ മേൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം, the mission that God has given me, നരകത്തിൽ സാത്താൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ബോറടിക്കണം. it is that Satan should be in hell alone and he should be bored. അവൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ബോറടിക്കണം. That he should be alone and be bored there. ആദാമ്യ വർഗ്ഗത്തിലെ ഒന്നിനെ പോലും, not a single one in the race of Adam, അവന് അധമ പാതാളത്തിൽ കൂട്ടുകിട്ടത്തില്ല. he will not befriend anyone in hell. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ ഹൃദയം വീണാൽ, if there's a heart of a warrior within you, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എക്സൂസിയ നിങ്ങളുടെ മേൽ കത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ, if the exousia of the Holy Spirit is set ablaze in you, നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. your feet won't stay idle. നിങ്ങളുടെ നാം അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. your tongues won't be idle. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വിശ്രമത്തിലേക്ക് your പോകത്തില്ല. hands will not be at ഞാൻ rest. മയങ്ങുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിലും, every minute that I shut my eyes, വഞ്ചകൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു കയറുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി, looking if the deceiver is going in somewhere, അവന്റെ പുറകെ ചെന്ന് അവന്റെ കയ്യിലുള്ളതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ, that going behind him to snatch what is in his hand. കർത്താവ് പിന്നെ ഒരു അഭിഷേകത്തെ പകരുകയാണ്. once again God is pouring an anointing on the church. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സജി പാസ്റ്ററെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, I know why Saji Pastor, when I'm saying this, the Holy Spirit is telling me, ശക്തരായ സുവിശേഷകന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ, a mighty group of evangelists, ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഇതിനകത്തുനിന്നോട്ട് ഇറക്കും. that the Holy Spirit will anoint tonight and send them out. അവർ പറയാനും പ്രസംഗിക്കാനും പോകുന്നവരല്ല. They're not going to speak or preach. അവർ ദൈവശക്തിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോകും. They will go to demonstrate the അവർ power of God. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ That സൗഖ്യമാകും. when they speak, the sick will be healed. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സഹോദരിമാരമാകത്തൊരു അസാധാരണമായ ചലനം കാണുന്നു. I'm seeing an extraordinary move on the side of the നിങ്ങൾ sisters. ചിലരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, While you speak to certain people, ചിലരുടെ യൂട്രസിനകത്ത് നിന്ന് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നു. the fibroids are disappearing for some uteruses. നിങ്ങൾ ചിലരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, When you talk to certain people, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേദനകൾ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. that pain will leave their heart. ചിലതിനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ, That to arrest some for Christ. ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ പിടിച്ചു ഉയർപ്പിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, That to arrest some from the kingdom of പ്രാപിച്ചോ darkness പ്രാപിച്ചോ into the പ്രാപിച്ചോ. ഈ kingdom of രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു righteousness. ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിന്റെ അഭിഷേകത്തെ, Receive. The Holy Spirit is releasing anointing of evangelism. അത് ചോദിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കർത്താവ് അളവില്ലാതെ ഈ രാത്രി അയക്കുന്നു. That for those who are asking immeasurable, He is sending it upon you. Hallelujah. 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 നമുക്ക് യുദ്ധമുണ്ട്. We have a war. നമ്മുടെ യുദ്ധം സാത്താനെതിരെയാണ്. Our war is against Satan. അവൻ കൊള്ളയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ്. That everything that he's looted, that is get it back. തോറ്റുപോകുന്ന ഭയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ കൈപൊക്കിയേ. Is there anybody who has fear that I will lose? Can lift up your hand. You will not lose. കാരണം നീ അവന്റെ കൂടെ വാർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. Because you are not in the war front and are fighting the war. നിങ്ങൾ അവന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. You are sitting above his head and you're waging war. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല ആയുധങ്ങളെയും, every weapon that you require, അവൻ നിങ്ങളെ അണിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. that he is already clothed you in it. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നരുത്. If I tell you something, don't be sad. തലയിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച്, a helmet on your head, ഒരു ആർമി ഡ്രസ് ധരിച്ച്, and with an army armor, ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത്, that tightening your belt, AK-47 fully load ചെയ്ത്, a full loaded AK-47, ലൂബ് ചെയ്ത്, and looped it up completely, ട്രിഗറിന്റെ മേൽ കൈയും വെച്ചിട്ട്, and with your fingers on the trigger, മനോഹരമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ? can you dream of a warrior, of a soldier sleeping? 2025 സഭ അതാണ്. That's the 2025 church. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നിങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അയച്ചത്, the Holy Spirit sent me to you and for this. നിങ്ങളുടെ തൊമലിൽ തട്ടിട്ട് ഒരു ആലോചന പറയാനാ. It's to tap you and tell you one thing. തോക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല. This gun is not given for you to sleep. ഈ കുപ്പായം മേത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങാനല്ല. This attire is not given to you so for you to sleep. സർവ്വായുധ വർഗ്ഗം ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല. You don't have the whole armor of God to simply sit.
Wake up. എഴുന്നേക്ക്. Get up. ശത്രുവിന്റെ രാജ്യത്തിനകത്തോട്ട് ഇടിച്ചു കയറിക്കോ. Get up. Barge into the kingdom of the devil. ആയുസിന്റെ അവസാനത്തെ നാൾ വരെ until the last day of your life. ഇരുട്ടിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ വരിക്കാൻ. That to reign over realms of darkness. അവൻ കെട്ടിയതിനെ മുഴുവൻ പൊളിച്ചു കളയാൻ. That to loosen everything that he's bound. സഭ ഇന്ന് പകൽ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ. Let the church rise up. അതിനാണ് എക്സൂസിയ. That's why exousia. അതിനാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ അധികാരം. That is why the anointing, the power. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമ്മെ ഉയർത്തിപ്പിച്ചു മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് he's taken us up to the third heaven and we seated there. ശക്തിയും അധികാരവും നമുക്ക് തന്നു. And he gave his authority and power to us. എന്നിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ മുഴുവൻ സർവ്വായുധവർഗ്ഗം ധരിപ്പിച്ചു. And then he gave us the whole armor of God. എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, and then he said, go and conquer the world. Go and conquer the world. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. In Matthew we read this. സകല സൃഷ്ടികളോടും പോയി that to all creature പ്രസംഗിക്കുന്നു. that go and preach. അത് മത്തായിയുടെ ഭാഷയാണ്. That is the language of Matthew. കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തിക്കോ. If there are people who know the language of the heart of God, lift up your hands. പ്രസംഗിക്കാനല്ല. He don't go and tell you to preach. പോയി പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വാ. Go and conquer. ഒരു വചനം മാത്രം നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കാം. I'll show you a verse and from there we'll study certain things. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, the Gospel of Luke, 11ാം അധ്യായം, chapter 11, 21-22 വാക്യങ്ങൾ. verses 21 and 22. എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. We might not be able to study everything. സാരമില്ല, നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ്. But we're going to study this and we're going to pray. ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ചേ. Can we read it together? ബലവാൻ ആയുധം ധരിച്ച് തന്റെ അരമന കാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വസ്തുവക ഉറപ്പോടെ ഇരിക്കുന്നു. Until someone even stronger. 22. 22. എന്നാൽ അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്ന് അവനെ ജയിച്ചെങ്കിലോ അവൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന സർവായുധവർഗം പിടിച്ചു പറിച്ച് അവന്റെ കൊള്ള പകുതി ചെയ്യുന്നു. യഹൂദന്മാർ ചിലർ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു. A few Jews, they come to Jesus. എന്നിട്ട് അവൻ യേശുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുകയാണ്. And they look to Jesus and they say this. ഈ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയൊന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല. The ministry you are doing is not an original ministry. ഇത് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശുശ്രൂഷയല്ല. This is not the ministry of the Lord of hosts. ഇത് ദൈവം പണ്ട് പ്രമാണം നൽകിയ ശുശ്രൂഷയുമല്ല. This is not the ministry that said in the law as a law either. നീ ബെത്സബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. You are doing this through Beelzebub. യേശു അവരോട് മറുപടി And പറയുന്നു. Jesus replies back. നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു? What you see. മുടന്തർ നടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? Aren't you seeing the lame walk? കുരുടർ കാണുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? Aren't you seeing the blind see? ചെകിടർ കേൾക്കുന്നത് Aren't കാണുന്നില്ലേ? you seeing the deaf hear? മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നത് Aren't കാണുന്നില്ലേ? you seeing the dead arise? ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് Aren't you കാണുന്നില്ലേ? seeing demons leave? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ. If so, one thing you can be assured. ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്, സ്പഷ്ടം. It's one thing is for sure. Assuredly I say to the kingdom of God is here. ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളം, The sign that the kingdom of God is among us, യേശു പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെയാണ്. is a sign that Jesus said these things. Amen. ഇന്ന് സഭ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് പറയുകയാണ്, And the church together, they come over here and they're saying, നമ്മുടെ നടുവിൽ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടെന്ന്. the kingdom of God is here. നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, If you believe that, നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണം. that when you walk, all these things should take place. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണം. That when you speak, that these things will happen. നിങ്ങൾ കൈ തൊടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണം. That when you touch, that these things will happen. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, And then the Lord said, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if all these things are happening, ദൈവരാജ്യം ഇവിടെയുണ്ട്, സ്പഷ്ടം. the kingdom of God is among us. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒരു Assuredly. ഉപമ പറയുകയാണ്. And then he's giving a parable. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. And this is a parable that he says, ഒരു ബലവാനായ മനുഷ്യനുണ്ട്. വാക്യം 21. verse 21. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളുമുണ്ട്. There's a strong man who's fully armed. അവനൊരു അരമനയുണ്ട്. And he has his goods are in peace. അവൻ തന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അരമനയെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. And he guards his treasury with his weapons. ഇതൊരു ഉപമയാണ്. It is a parable. ഇതൊരു സങ്കല്പമാണ്. This is a parable. അത് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതുപോലൊന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടേ. That when what the Lord is telling, can you begin to visualize that? ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. A strong man is standing there. അവന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സൈന്യമുണ്ട്. And he has a big army. ആ സൈന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആയുധങ്ങളുണ്ട്. And everybody in that army is fully armed. ആ സൈന്യത്തിന്റെ തലവനായി ശക്തനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലും ആയുധങ്ങളുണ്ട്. And even this person who is the leader of this, even he has a weapon. അവനൊരു വലിയ കവാടമുണ്ട്. Even he has a big treasury. ആ കവാടത്തിന്റെ അകത്ത് അവൻ എന്തൊക്കെ
എന്തൊക്കെയോ ഒളിപ്പിച്ചു And വെച്ചിട്ടുണ്ട്. in that palace, he's guarded certain things. അവൻ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And he is guarding that. ആരവനെ എതിർക്കാൻ വന്നാലും Anyone comes to oppose തന്റെ him, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് using his weapon, അവൻ അതിനെ പ്രതികരിക്കും. and he will revert back. അവൻ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. He will attack back. He will അവൻ അവരെ attack. പരാജയപ്പെടുത്തും. He will defeat them. ഓരോരുത്തരും പരാജയപ്പെട്ടു വീഴുമ്പോൾ And when every person is being defeated like അവനും അവന്റെ this, ആർമിയും കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചിട്ട് പറയും, he and his army, they will clap their hands and they would say, ഞങ്ങളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, nobody can defeat us. ഞങ്ങളെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. Nobody can defeat us. ആരെങ്കിലും വന്നാൽ If someone comes, അവരെ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കും. we will defeat them. ഇതാണ് യേശു പറയുന്ന ഉപമയുടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം. This is the first picture of what Jesus said. എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, And then he tells the disciples, എന്നാൽ അവനേക്കാളും ബലമുള്ളതും but someone stronger than him, അവനേക്കാൾ വലിയ സൈന്യമുള്ളതുമായ there's someone who has a bigger army than him. ഒരുവൻ അവനെതിരെ വന്നാൽ, If a person like that opposes and comes against, ബലവാനും ബലം കുറഞ്ഞവനും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകും. there will be a war with the stronger person and the weaker person. ഈ ബലവാൻ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തും. The stronger person will subdue the weaker one. അവന്റെ ബലം എന്തായിരുന്നു? അവന്റെ സൈന്യമായിരുന്നു. What was his strength? It was his army. അവന്റെ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ ഒന്നായി 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 ഇവൻ അടിച്ചൊതുക്കും. That one by one he'll subdue every member of his army. അവന്റെ ബലം എന്തായിരുന്നു? ആയുധങ്ങളായിരുന്നു. What was his strength? His strength was his അവന്റെ weapons. ഓരോ ആയുധങ്ങളെ അവൻ നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് നിർവീര്യമാക്കും. And every weapon he will destroy and he'll make him completely useless. ഒടുവിൽ And ആയുധങ്ങളില്ലാത്ത, then now he has no weapon. കൂടെ നിൽക്കാൻ സൈന്യമില്ലാത്തവനായി, And one does not have an army along with ബലം him. മുഴുവൻ നശിച്ചവനായി, One whose entire strength is being used മാത്രം ആ down. കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. Now he alone will stand there in front of that palace. അപ്പോൾ അവനിലും ബലവാനായവൻ The one stronger than him അവനെ അവിടെ തള്ളിയിട്ട് will push him down അവന്റെ തല ചവിട്ടിക്കളയും. and will squash his head. എന്നിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആർമിയോട് പറയും, And tell the army that is ഞാൻ standing with him, ബലവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, I have defeated this man. അവന്റെ ആയുധങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കി, I have disabled his weapons. അവന്റെ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. I have destroyed his army. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, Now if any of you want, ആയുധങ്ങളില്ലെങ്കിലും, even if you don't have any weapon, നിങ്ങൾക്ക് അധികാരങ്ങളില്ലെങ്കിലും, even if you don't have authority, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും whoever wants അകത്തു കയറി can come inside അവൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ട് പോകാം. and you can divide the spoils as much as you want. രണ്ടേ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമയുടെ അർത്ഥം ഇതാണ്. In two terms, what the Lord said, the meaning is this. ഒന്ന് നമുക്കത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. We can just explain this a little more. രണ്ടാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സൈന്യവുമായി ഒരു കെരൂബ് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണു. And with the second heaven, a cherub fell with his army on this earth. അവൻ വീണുടനെ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൂമി ഇനി ഒരുത്തനും ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. And then when he fell itself, he said, I will not give this earth over to any person. ഇതെന്റേതാണ്, This is mine. ഞാനാണ് ഇതിന്റെ രാജാവ്. I am the king of this. അപ്പോസ്തലൻ യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, Apostle John is saying this. അവൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്. He is the prince of this world. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇത് പറയുകയാണ്, The apostle Paul അവൻ also says this. ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്. He is a ruler of this world. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളുണ്ട്. He has many weapons. അവന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സൈന്യമുണ്ട്. And he has he's a huge number of army ഇത്രയും with him. ബലവാനായ ഒരുത്തൻ Someone who's this mighty, ഭൂമിയുടെ മേൽ കയറി നിന്നിട്ട് that he's standing upon earth. ഇതെന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നപ്പോ And when he said that this is mine, ദൈവം ബലമില്ലാത്തൊരു ആദാമിനെ ഇറക്കി വിട്ടു. that God sent Adam who's not very strong. അവൻ വളരെ തന്ത്രപരമായി And it deceitfully, തന്റെ ആയുധം കൊണ്ട് with his weapon, ആദാമിനെ തോൽപ്പിച്ചു. he slashed and defeated Adam. എന്നിട്ട് സൈന്യം തമ്മിൽ കൈകൊട്ടി പറഞ്ഞു, And the armies, they celebrated with each other. ആദാമിന് എന്നെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. Adam could not overcome me. എന്നിട്ട് അവൻ നോഹയെ ഇറക്കി വിട്ടു. Then Noah was sent. നോഹയെ അവൻ തോൽപ്പിച്ചു. I defeated Noah as well. എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കൈയടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, And they celebrated once again. They എന്റെ said കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ കരുത്തുള്ള that the one who can come and take what is in my hand, ഒരുത്തനും എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. nobody like that has come before me. അബ്രഹാം എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, Abraham got up. മോശ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, Moses came. ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, David came. ഏലിയാവ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, Elijah came. എലീശ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, Elisha came. ശലോമോൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, Solomon came. യെശയ്യാവ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, Isaiah came. എസെക്കിയേൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, Ezekiel came. ദാനിയേൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. Daniel came. സകലരെയും മരണത്തിലും പാപത്തിലും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് They defeat everyone in sin and death. പഴയ നിയമത്തിലെ സകല ശക്തന്മാരുടെയും മുകളിൽ മരണം എന്ന ആയുധം വെച്ചിട്ട്, that keeping the weapon of death upon all the Old Testament saints. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പല്ലിളിച്ച് പറഞ്ഞു, And he gnashed his teeth toward God and he said, എന്നെ ജയിക്കാൻ ഒരുത്തനും പറ്റത്തില്ല. he gleaned and said, nobody can overcome me. മോശയെ ഞാൻ കൊന്നു, I killed Moses. ആദാമിനെ ഞാൻ കൊന്നു, I killed Adam. ഞാൻ ദാവീദിനെ കൊന്നു, I killed David. ശലോമോനെ I കൊന്നു, killed Solomon. ദാനിയേലിനെ കൊന്നു, I killed Daniel. എസെക്കിയേലിനെ കൊന്നു, I killed Ezekiel. സകലരെയും ഞാൻ മരണം കൊണ്ട് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. I killed everybody. I finished them
them with death. നിനക്കറിയാമോ എന്റെ കയ്യിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം? Do you know the strongest, the mightiest weapon അത് in my ഒന്ന് hand? പാപമാണ്, One is sin, രണ്ട് മരണമാണ്. second is death. എന്റെ ഈ രണ്ട് ആയുധങ്ങളിൽ വീഴാത്ത ഒരുത്തനും ഈ മണ്ണിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. There's not a single one who's entered this earth who has not fallen to both of these weapons. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, In the epistle of Galatians, Paul എന്നാൽ says, കാലത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണത but വന്നപ്പോൾ, at the end of time, സമയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം വന്നപ്പോ, when it was time, പ്രവാചകന്മാരുടെ തിരുവെഴുത്ത് പോലെ നസറേത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. as the scriptures say, in Nazareth a boy was born. അവൻ 30 വർഷം വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു. 30 years he walked to and fro. അവനെ നോക്കിയിട്ട് സാത്താൻ പറഞ്ഞു, Look at him, Satan said, ഇവനല്ല, he's not the one. ഇവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ എന്റെതിരെ വന്നേനെ. If it was him, he would have come against me. ഇവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ എന്നെ ചൊറിയാൻ വന്നേനെ. If he is the one, he would have come to break me. ഇവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയേനെ. If it was he who's the one to ഇവൻ come, he ഒരു would have irritated സാധാരണക്കാരനെ me. പോലെ പോവുകയാണ്. But he's just walking like a normal common അവന്റെ man. കയ്യിലുള്ളത് കൊട്ടുവടിയും ചുറ്റികയും മാത്രമാണ്. And he only has the tools of a carpenter. അവനൊരു ആശാരിയുടെ മകനാണ്. He's the son of a carpenter. അവൻ എന്റെക്കെതിരെ നിൽക്കത്തില്ല. He will not stand against me. 30 വയസ്സായപ്പോ When at the age of 30, സ്വർഗം തുറന്ന heaven opened ആശാരി ചെറുക്കന്റെ മേൽ upon this carpenter boy, ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന that the one who's able to destroy അധികാരത്തിന്റെ the kingdom of ചിറകുമായി darkness with wisdom പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി authority. വന്നു. The Holy Spirit came. ആത്മാവ് വന്ന ഉടനെ And the moment the Holy അവൻ Spirit came, പള്ളിക്കകത്തോട്ട് കയറി. and he went here, അവന്റെ സൈന്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരുത്തൻ and the smallest in his army സിനഗോഗിനകത്ത് തലപൊക്കി നോക്കി. looked to the synagogue. പൊക്കി നോക്കിയപ്പോ അവന് മനസ്സിലായി, When he looked, he understood ഇവനെ കളിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. that I cannot fool him. ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി അവന്റെ മേലുണ്ട്. That the power to destroy us is in his hands. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് അവന്റെ കാൽ കീഴിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞു. The spirit of poverty submitted under him. എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്ത, That no matter how much you toil, you will not get anything. പടകുകളെ ശൂന്യമാക്കുന്ന, That the ones who that boats are made, ഗലീലയുടെ കടൽ തീരത്ത് വാഴുന്ന, that boats are made empty, and what is the shore of Galilee, the spirit of യേശു poverty. പടകിൽ കയറുന്നത് വരെ പത്രോസിന്റെ പടകിലുണ്ടായിരുന്നു. Until Jesus entered the boat of Peter, it was there. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കൊണ്ട് With the Holy Spirit, യേശു പടകിൽ കയറിയപ്പോ when Jesus entered the boat, ഗലീലയിലെ മുക്കുവര് കണ്ടത് the fishermen of Galilee saw, പടക് നിറയുന്നതാണ്. they saw the boat being filled. എന്നാൽ ലൂസിഫർ കണ്ടത് But what Lucifer saw, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ബന്ധനം പൊട്ടുന്നതാണ്. Lucifer saw the tie of the knot of poverty end. കുരുടനെയും A blind man, ഷെകിടനെയും the deaf, ഊമനെയും and the mute, പക്ഷവാതക്കാരനെയും and the leper. യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടു. But they were placed before Jesus. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധികാരത്താൽ With the authority of the Holy Spirit, ഓരോരുത്തരും സൗഖ്യമായി എഴുന്നേറ്റപ്പോ that one by one, when they were being healed, പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും കണ്ടത് the Pharisees and the scribes, they saw സൗഖ്യമാകുന്നതാണ്. they saw them being healed. എന്നാൽ സാത്താൻ കണ്ടത് But what Satan അവന്റെ saw സൈന്യത്തിലെ ഓരോ എണ്ണത്തിന്റെയും തല വെട്ടുകയാണ്. was each and every member of his army being beheaded. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, And then the Lord said, ഇട സൈന്യത്തിന്റെ തല വെട്ടുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you're seeing me cut off your army, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോ, one thing is for sure, ഞാൻ നസ്രയത്തിലെ തച്ചനല്ല, I am not a carpenter in ഞാൻ Nazareth. അവനേക്കാൾ ബലവാനായ രാജാവാണ്. I am a king stronger than him. ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ I വന്നതാണ്. have come to squander something from him. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് പോയി. Years passed. അവന്റെ സൈന്യത്തിലെ ഓരോന്നും വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That every member of his army is falling one by one. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിക്നസ് വീണു, Spirit of sickness fell. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി വീണു, Spirit of poverty fell. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് വീണു, Spirit of death fell. മരണം വീണു. Spirit of death fell. അവൻ എന്തൊക്കെ കെട്ടിവെച്ചോ What have we bound? കർത്താവ് 3.5 വർഷം ഓടി നടന്ന് അതിനെ മുഴുവൻ അറുത്തു. The Lord went behind it one by one. He kept loosening that. ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി അവൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. He's looking for a time. എങ്ങനെ ഇവനെ ഒതുക്കുന്നേ? How do I subdue this person? അവൻ ഒരു കാര്യം നന്നായി അറിയാം. He knows one thing for sure. ദാവീദിന് നന്നായി നടക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, If David has a time to walk well, അവൻ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീക്കസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ട്. there is a weakest day that he has. അന്ന് ഞാൻ അവനെ വീഴ്ത്തും. I will make sure that he falls that day. മോശയ്ക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്ത് നടക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, If Moses has a time to do miracles and അവൻ walk, ഹൃദയത്തിൽ മുറിവ് കൊള്ളുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. there is a day that he'll be wounded in his heart. അന്ന് ഞാൻ അവനെ പിടിക്കും. That day will take hold of നോക്കി him. നടക്കുകയാണ്. He's looking for an 3.5 opportunity. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ 3.5 years later, ഒരു ദിവസം അവന് സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്ത കർത്താവ് പറഞ്ഞു. one day the Lord said something that is good. That's good 12 news for him. ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, He called 12 disciples and he said, കുറഞ്ഞൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ
കാണത്തില്ല കേട്ടോ. After a certain while you will not see me. കർത്താവേ നീ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്? Lord, where are you going? അവർ ആദ്യം ചോദിച്ചത് നീ എവിടെ പോകുന്നെന്നാണ്. And they asked, first they asked, where are you going? പക്ഷെ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത്, The Lord told them, നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്ത നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന what you cannot see but standing behind you, ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്റെ അടുക്കലേക്ക് the വരുന്നുണ്ട്. prince of this world is coming to me. എനിക്കും അവനും തമ്മിൽ സത്യമായി ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. Him and I have nothing in common. പക്ഷെ ഇത് അവന്റെ നാഴികയാണ്. But this is his time. 3.5 വർഷം എന്റെ നാഴികയായിരുന്നെങ്കിൽ 3.5 years were my time. ഇനി വരുന്ന 3 ദിവസം അവന്റെ Now നാഴികയാണ്. the next 3 days are his time. 3.5 വർഷങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നെങ്കിൽ 3.5 years were governed by the kingdom of God. വരുന്ന 3 ദിവസങ്ങൾ ഇരുട്ടിന്റെ The സമയമാണ്. next 3 days are dark days. അവൻ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും. And he will come to me. അവന്റെ അവസാന ആയുധമായ മരണം കൊണ്ട് എന്നെ അടിക്കും. And he will hit me with his last weapon, that ഞാൻ is death. അവന്റെ ആയുധമേറ്റ് നിലത്ത് വീഴും. And I will be slashed by that weapon. അവൻ എന്നെയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. And he will look at me and glee. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കരുത്. But do not be afraid. നിങ്ങൾ ചെതറിപ്പോകരുത്. Do not be scattered. നിങ്ങളോട് മാത്രം ഞാൻ രഹസ്യം പറയാം. To you alone I'll tell a ഞാൻ secret. പോകുന്നത് പോലെ ഉയർത്തു വരും. And as I die, I will resurrect back. പറഞ്ഞ് 10-15 ദിവസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു. He said this 10-15 days later. പെസഹ ഒരുക്കാൻ സമയമായി. It's a time for the Passover. ഗെത്സമനയിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി. Time to go to Gethsemane. അവൻ ഗെത്സമനയിൽ നിന്നിട്ട് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, And in Gethsemane he said, the പിതാവേ told the ഇരുട്ടിന്റെ Father, നാഴികയാണ്. Father, this is the hour of day. അവൻ എന്നെ ജയിക്കും. He will overcome me. എന്റെ മർത്യ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ അവൻ മരണം എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് എന്നെ ധ്വംസിക്കും. And he will beat me up with the weapon of death on ഞാനും my ആദാമിനെ body. പോലെ മണ്ണിനകത്തോട്ട് മറയും. And like Adam, even I will go below this earth. പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കണോ? Should I drink from this cup of പിതാവ് suffering? പറഞ്ഞു, The Father said, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ട് നീ കുടിക്ക്. if you want to, you can. മരണവും ഞാനും ഗെത്സമനയിൽ കർത്താവിന് മുമ്പ് നിൽക്കുകയാണ്. That death and I, we are at Gethsemane. അശുദ്ധി ഇന്ന് വരെ തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത, That the one who impurity has not touched, പരമപരിശുദ്ധനായ കർത്താവ്, the holy of the holy Lord, അശുദ്ധനായ എന്നെയും that me who is unholy, എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന മരണത്തെയും ഗെത്സമനയിൽ കണ്ടു. and the death that is upon me he saw. വിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇവിടെ, And through God who's pure holy, അശുദ്ധനായ ഞാനും എന്റെ മരണം ഇവിടെ. and one side is God who's holy, one side is me who's കർത്താവ് unholy, and my ഗെത്സമനയിൽ death. മുട്ടുമടക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, And the Lord knelt down at Gethsemane and he ഞാൻ said, അശുദ്ധി എടുത്താൽ, if I take this unholiness, അവർ നിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ, if they will come to your holiness, ഞാൻ അവന്റെ അശുദ്ധിയും മരണം എടുക്കാൻ then I പോവുകയാണ്. am going to take his unholiness and his death. ഇന്ന് രാത്രി മസ്കറ്റിൽ ഇരുന്ന് കൈയടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് The reason you have the privilege to sit in Muscat and അവൻ clap your ഗെത്സമനയിൽ hands എടുത്ത ഒറ്റ തീരുമാനമാണ്. is because of this one decision that he took on Gethsemane. അവനത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, If he said, I cannot do this that day, ഇന്നും സകല ഇരുട്ടും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വാണേനെ, every sort of darkness, every form would have reigned സകല over തിന്മയും us. ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തിയേനെ. Every form of evil would have reigned എന്നാൽ over us. ഗെത്സമനയിൽ അവൻ പറഞ്ഞു, But in Gethsemane he ഞാൻ ഈ said, 3 ദിവസങ്ങൾ അവന് വിധേയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. these 3 days I'm going to submit to him. അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. He was arrested. അവൻ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പ് പോയി. He went in front of അവൻ Pilate. കൈസരുടെ മുമ്പ് He പോയി. went to Caesar. അവൻ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു. And he was nailed to the cross. 9 മണി നേരമായപ്പോ And at the 9th hour, ഇരുട്ട് അവനെ മൂടി. darkness covered him. അവൻ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് On the cross he said, സകലതും ഞാൻ ചെയ്തു തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. he said, it is finished. തെറ്റലസ്റ്റായി. And then അത് നിവർത്തിയായി. he said, it is finished. അവന്റെ ശിരസ് താഴ്ചവൻ പ്രാണനെ വിട്ടു. And then he let his spirit. ലോകത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ ആനന്ദം, The most joyous celebration that happened on this earth അന്ന് ആത്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി. was in the spiritual realm. അത് ദൂതന്മാരുടെ പാട്ടായിരുന്നില്ല. But it wasn't the song of the angels. ലൂസിഫറും സൈന്യവും നൃത്തം വെച്ചു. It was Lucifer and his army dancing. ആദാമിനെ കൊന്നു. That Adam was killed. നോഹയെ കൊന്നു. Noah was killed. മോശയെ കൊന്നു. Moses was killed. രാജാക്കന്മാരെ കൊന്നു. The kings are killed. ഓ അവന്റെ പുത്രനെയും കൊന്നു. Now I killed his son as well. ഞാൻ വെളിപാട് പറയട്ടെ. Can I give you a revelation? Everybody cannot say this. മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തോളം കേറി പോയ That one who went up to 3 പൗലോസ് heavens, അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു, Apostle Paul, he നിങ്ങളവിടെ said, ഡാൻസ് കളിച്ചോ? you can dance there. പക്ഷേ അവൻ ഇതാ അധമ പാതാളങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. That he is going to the deepest hell. നോഹയുടെ കാലം മുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന, that those who are bound from the age of Noah, ആദാമിന്റെ കാലം മുതൽ നീ മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന, that the people that you had bound until the time സകല of Adam, വിശുദ്ധന്മാരെയും every saint, അവൻ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. that he set them loose from അവൻ there, അവരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലറയിൽ വന്ന് ഒടുങ്ങിയിരുന്നു. and taking them he brought them to the tomb. മൂന്നാം നാളിൽ ആദാം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യരെയും എടുത്തുകൊണ്ട് And at the time when the grave opened from Adam അവൻ all
മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ച്, that breaking the cords of death, പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ തകർത്ത്, that defeating the walls of Hades, സാത്താന്റെ തലയെ ഞെരിച്ച്, that squashing the head of Satan, അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. and he resurrected from there. 3 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥ മുഴുവൻ ട്വിസ്റ്റായി. 3 days later, the twist in the story. ആർമിയിൽ ഒരു ആയുധങ്ങളുമില്ല. There's no weapon in the armory. കയ്യിൽ ഒരു ആയുധങ്ങളുമില്ല. There's no weapon in their hands. പൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന നരകത്തിന്റെ വാതിലും പൊളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. And the door of hell that was shut, it was open. 12 പേരോട് കർത്താവ് മുന്നേ പറഞ്ഞു, And the 12 people Jesus already said, ഞാൻ വരും. I am he who's stronger, I will അവന്റെ come. ആയുധങ്ങൾ വലിച്ചു പറിച്ചു വെപ്പിക്കും. And I will overcome, I'll disarm him. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, And in Colossians he അവൻ said ക്രൂശിൽ സകലത്തെയും that on the cross സർവ്വായുധവർഗം വെപ്പിച്ച്, that he disarmed them, അവയുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി, and he made them a public spectacle. അവയെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി. He made them a public spectacle and rejoiced over him. എന്നിട്ട് അവൻ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പറഞ്ഞു, They told the disciples, അവന്റെ തല തകർത്തിട്ടുണ്ട്, I've destroyed his head, അവന്റെ ആർമിയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, I've bound his army, അവന്റെ ആയുധങ്ങളെ തട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, and I've destroyed his weapons. അകത്തിനിയും ചിലത് കിടപ്പുണ്ട്, Now there are some things inside again. കേറി എടുത്തോണ്ട് വാ. Go and divide the spoils, take it. കൊള്ള പിടിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ? Get ready to take the loot. അയ്യോ കർത്താവേ, Oh Lord, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ if we go there, അവൻ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമോ? will he fight us? ആക്രമിക്കാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആയുധം വേണ്ടേ? He needs some form of weapon to attack. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ, Lord, if we go there, അവന്റെ കിങ്കരന്മാർ ആ വാതിൽ അടച്ചു വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ, if they've closed the door, അവന്റെ കൂടെ ഒരു സൈന്യാധീനെങ്കിലും വേണ്ടേ? he needs at least someone with him. ഒരു പടയാളിയെങ്കിലും വേണ്ടേ? At least one warrior he needs with him. ഒരുത്തനും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. Not a single one remains. കംപ്ലീറ്റ് വിക്ടറി. Complete victory. എന്നിട്ട് സഭയോട് പറഞ്ഞു, Then he told the church, അതിനകത്ത് കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചോ. Go inside, take whatever you want. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവ എടുത്തോണ്ട് പോയത് മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ചെന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാ. Everything that he's taken from you, it's all there. നിന്റെ ആരോഗ്യം അതിനകത്തോണ്ട് പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ. Your health is there, go take it. ആത്മാക്കൾ അതിനകത്തോണ്ട് പോയി പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വാ. Souls are there, go take it. സമയം അതിനകത്തോണ്ട് പോയി പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വാ. Time is in there, go take it. ജോലി അതിനകത്ത് അവൻ മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പോയി പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് Your വാ. job is hidden there, go snatch ഇന്ന് it രാത്രി out. സഭയോട് ആത്മാവ് പറയുന്നത്, Tonight the Spirit is telling the നിങ്ങളുടെ church, കയ്യിൽ നിന്ന് ആരോ തട്ടിയെടുത്തത് മുഴുവൻ everything that someone has snatched out of your hands, എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കരുത്. do not cry telling it is gone. അകത്തോട്ട് കയറി അതിനെ എടുത്തോണ്ട് വാ. That enter in and go take it out. ദൈവം നിങ്ങളെ അതിനു വേണ്ടി ഈ രാത്രി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ്. God is anointing it today for that. അധികാരം ചെയ്യുകയാണ്. He's giving you the authority. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ അതോറിറ്റി നൽകുകയാണ്. He's giving that authority into your hands. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah, ഹല്ലേലൂയ, hallelujah. എന്നിട്ടാ പൗലോസ് പറയുന്നത്, And then Paul says, നമുക്കൊരു യുദ്ധമുണ്ട്. we have a war. അത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല. That is not with flesh and blood. നമ്മൾ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത What we have not seen until now. ആകാശത്തിലെ ആധിപത്യങ്ങളോട്, To rulers of the skies, യുദ്ധമുണ്ട്. we have a war. പക്ഷേ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോ? But be bold, be courageous. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്ന യുദ്ധമല്ല. We are not fighting to win. ജയിച്ചവർ കേറി നടത്തുന്ന ജയോത്സവമാണ്. This is a joyful celebration the winning party has. ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, While I'm saying this tonight, സാത്താന്റെ ദൂതന്മാർ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. the demons of Satan are running from this place. അവൻ ഒരു കാര്യം He മനസ്സിലായി, knows one thing for sure. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മേൽ പോലും Even in one person, if അവന് തൊട്ടു നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. he cannot touch. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അവന് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. He can't touch your job. ക്രിസ്തുവിൽ ഇല്ലാത്ത ഏതൊരുവനെയും നിനക്ക് തൊടാം. That to one who's not in Christ he can touch. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊരുവനെയും നിനക്ക് പിടിക്കാം. You can touch anybody that is not with Christ. പക്ഷേ അവനോട് കൂടെ ഉയർത്തവനെ തൊട്ടാൽ, But if you touch those who resurrected with അതൊരു him, അപകടക്കളിയാ. then that's a dangerous play. നിനക്ക് ഞങ്ങളുമായി ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റും ഇല്ല. Because you have no legal right towards us. ഇന്ന് രാത്രി ഇത്രയും വചനങ്ങളിൽ ഇത് സത്യം ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, That through these many words is there anyone who understands the truth in this? ഇല്ലീഗലായി നിങ്ങളുടെ അകത്തോട്ട് കയറി വന്ന സകലത്തെയും, Everything that has entered you illegally, ഇന്ന് നിയമപരമായി ഡീൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. get ready to legally face it. അവനോട് പറയണം, നിനക്ക് ഞങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. Tell me, we have nothing in common. നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡൊമിനിയൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. We are going to reign over you. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ Right while I'm saying this, വീടുകൾക്കകത്ത് നിന്ന് ഇരുട്ടുകൾ മാറാൻ within തുടങ്ങുകയാണ്. households darkness is going away. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ മേൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിന്റെ പുതപ്പുകൾ മാറാൻ പോവുകയാണ്. That blankets of darkness from your future are going ഞാനിത് away. പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു, While I'm saying this, the Lord is telling me, ശരീരങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്ന രോഗാത്മാക്കൾ ഈ രാത്രി മാറുകയാണ്. every spirit of sickness governing over the body, it നിങ്ങളുടെ is leaving വാഗ്ദത്തത്തെ തടയുന്ന, tonight. What blocks your promise? നിങ്ങളുടെ പ്രോമിസുകൾക്ക് കാലതാമസം വരുത്തുന്ന The ones that delay your സകല promise. ഡിലേകളും ഈ രാത്രി മാറിപ്പോവുകയാണ്. Every delay is moving
aside നിനക്ക് tonight എല്ലാ കാലത്തും നാഴികയാണ്. that your time is forever. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും സമയമാണ്. Every time is your time. നിനക്ക് എല്ലാ സമയത്തും കൈറോസ് ആണ്. Every season you have സഭ kairos. ഒരുമിച്ച് അതിനോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്ത് കയറിക്കോ. That the church can access that together. സഭ ഒരുമിച്ച് അതിനോട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് The കയറിക്കോ. church you can access into that together. റെഡിയാണോ? Are you ready? Are you ready? ഒരു വെളിപ്പാടുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. I'll give one more revelation and I pray. ആദാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, God called Adam and said, ഈ അധികാരം ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ്. I'm giving you this authority. നീ പറയുന്നതേ ഇവിടെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. Only what you say will happen here. നിന്റെ നാവിന്റെ മേൽ ഞാൻ അത് സീൽ ചെയ്ത് തരിക. I'm sealing this upon your tongue. ആദാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമർത്ഥമായി അത് സാത്താൻ അടിച്ചെടുത്തു. And now Satan took that wealth from Adam. എന്നിട്ട് അവൻ 4000 വർഷം ആ അധികാരം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തി. And 4000 years with his authority he reigned over earth. എന്നിട്ട് യേശു സ്നാനമേറ്റ് മരുഭൂമിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, And when Jesus after baptism he went to the wilderness, ലൂസിഫർ നേരിട്ട് വന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, Lucifer comes face to face and he tells the Lord, തെക്കോട്ട് നോക്കി, can you look to the south? നിനക്ക് അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ Can പറ്റുന്നുണ്ടോ? you see the kingdoms there? അവിടെ മലബാറുണ്ട്, പഴശ്ശി രാജയുണ്ട്, ഇന്ന രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. There's Malabar, there's Persia, there's different kings there. അവരെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലാ. They're all in my hand. നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, Can you look to the other side? അവിടെ വലിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമുണ്ട്, ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന വൻപൻ രാജാക്കന്മാരും സാമ്രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. You can see big empires and emperors who rule the entire world there. അതും എന്റെ കയ്യിലാ. Even they are in my hand. നീ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കിയേ, Can you look to the other side? നീ West. തെക്കോട്ട് Can നോക്കിയേ, you look to the east? വടക്കോട്ട് Can you നോക്കിയേ, look to the north? മുഴുവൻ നോക്കിക്കോ. Look all around you. ഈ മുഴുവൻ അധികാരവും, All this authority. സംശയമുണ്ടോ? You have any doubt? വചനം കാണിക്കണോ? എടുത്തോ. Do you want me to show you a verse? I will show it to you. ലൂക്കോസ് 4:6. Luke chapter 4 verse 6. ഈ പറഞ്ഞില്ല. You didn't say that. ഈ ഏതധികാരം? Which authority? സകലത്തിന്റെ മേലുമുള്ള ഈ അധികാരം. Authority above everything. ഈ പ്ലാനറ്റ് എർത്തിന്റെ മേലും രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും രാജാക്കന്മാരുടെ മേലുമുള്ള എന്റെ അധികാരം. Upon kingdoms, upon planet earth and upon the entire thing. അത് My എനിക്ക് authority തന്നേക്കാണ്. that has been given to me. നീ എന്നെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ, If you worship me, ഈ അധികാരം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. I will give this authority to you. അവന്റെ കയ്യിൽ അധികാരം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ If he had no authority, കർത്താവ് അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞേനെ. the Lord would have scolded him. നീ പറയുന്നത് നുണയാ, What you're telling is a lie. നിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. You have no authority. അപ്പോ കർത്താവിന് അറിയാം So the Lord knows സകല അധികാരം ഇവന്റെ കയ്യിലാണ്. all authority is in his hand. എന്നിട്ട് അവൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, And then he told Jesus, ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രഭു ഞാനാണ്. I am the Lord of this entire world. 3.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവും പറഞ്ഞു, Now 3.5 years later, ലോകത്തിന്റെ അധിപതി വരുന്നുണ്ട്. 3.5 years later, even Jesus said, the prince of this world is coming. The prince of this world is 3 coming. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 3 days later, അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. that he died, he resurrected, and he rose up after അവൻ defeating death. 40 രാവും 40 പകലും ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടി സംസാരിച്ചു. And 40 days and 40 nights he spoke along with the disciples. എന്നിട്ട് അവൻ ഒലിവ് മലയിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ബൈ പറഞ്ഞു. And then the Mount of Olives he said bye to the disciples. അവൻ പിതാവിന്റെ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്തെത്തി. That he went to the right and of the Father's glory. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം. Ephesians chapter 1. പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ. Can you quickly go? Interesting. വാക്യം 21. Verse 21. സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത്, On the right side of the in heaven, എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും, there upon every principality, ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും, there upon every principality on earth, ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലെ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും, and upon every principality in the heavenly realms, അധികാരത്തിനും, that upon every authority, 2-ാം സ്വർഗത്തിലും 1-ാം സ്വർഗത്തിലുമുള്ള സകല അധികാരത്തിനും, in the second heaven and the first heaven, upon every authority, ശക്തിക്കും, every power, സകല ശക്തിക്കും, and for about all power, സകല കർത്തൃത്വത്തിനും, about all Lord, ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, not only in this world, ഇനി ഒരു ലോകം വന്നാൽ അതിലേക്കും കൂടെ but ഉള്ളത്, also in that world which is to come, അതിന്റെ എല്ലാ മുകളിൽ upon all of that, മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റ് വന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. Christ was appointed above everything. The Father did that. 1-ാമത്തെ അധികാരം ആദാമിന്, The first authority to Adam, 4000 വർഷം അധികാരം സാത്താന്, 4,000 years authority went to Satan. കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷമായി അധികാരം കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ. Last 2,000 years the authority is in the Lord's hands. നല്ലൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞോ. Can you say a good amen? എന്റെ കർത്താവ് അധികാരിയാണെന്ന് പറയുന്നവർ കൈയുയർത്തി ആമേൻ How many പറഞ്ഞു. we say my Lord is the one in control? അവൻ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. Without him knowing nothing will happen. അവനാണ് സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. He is the one who commands it all. ഹലോ, ചർച്ച് ഓഫ് എഫേഷ്യൻസ്, A church of Ephesians. അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ വരട്ടെ.
Okay, don't worship yet. കർത്താവ് അധികാരിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. The Lord, everybody knows the Lord is he has authority. 22 കൂടെ അങ്ങ് വായിച്ചോ. Can you read 22 as well? സർവവും. Now all things. ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ സർവവും. All things. മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിന് കീഴെയുള്ള സർവവും. Everything under the third heavens. ദൂതന്മാർ, the angels, പ്ലാനറ്റുകൾ, planets, രണ്ടാം സ്വർഗ്ഗം, second heaven, ദുരാത്മ മണ്ഡലങ്ങൾ, the demonic realm, ഭൂതങ്ങളുടെ ശക്തികൾ, the demonic powers, ഒന്നാമത്തെ ലോകം, the first world, മഴ, കാറ്റ്, മഞ്ഞ്, the wind, wave, everything, സമുദ്രം, കടല്, കടലിലുള്ളത്, the seas, what are in the seas, everything, കരയും കരയിലുള്ളതും, shore and what is on it, കരയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന സകലതും, everything that moves on the shore, സർവവും everything അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി, are under his feet, കർത്താവിന്റെ കാൽ കീഴാക്കി, are under the feet of the Lord, എന്നിട്ട് കർത്താവിനെ സകലത്തിനും മീതെ തലയാക്കി, and gave him to be the head over all things. Amen. Amen. ഇന്ന് കഴിവില്ലാത്ത കർത്താവിന്റെ പുറകെയല്ല സഭ. The church is not behind the Lord who's not അവൻ able. സകലത്തിനും തലയാണ്. He is the head over all things. ഹലോ ചർച്ച് ഓഫ് എഫേഷ്യൻസ്. Oh, Church of Ephesians. തീർന്നിട്ടില്ല. That's not done yet. അടുത്ത വാക്ക്. Next verse. എല്ലാറ്റിലും, That in all things, എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ, the one who fills all in all, നിറവായിരിക്കുന്ന the fullness of him, അവന്റെ ശരീരമായ that which is his body, സഭയ്ക്ക് അവനെ കൊടുത്തു. the church was given. കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല. പറയട്ടെ, തെളിച്ചു പറയട്ടെ. Let me prove it. യേശുവിനെ എടുത്തുയർത്തി. That Jesus was exalted 3 സ്വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലാക്കി. above 3 heavens. വരാനുള്ള ലോകത്തിനും To world to come, നിലവിലുള്ളതിനും and which is the one സകലത്തിനും existing. മീതെ തലയാക്കി. And upon everything he was made the head. എല്ലാം അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി. Everything was placed under his feet. എന്നിട്ട് അവനെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് അങ്ങ് വിറ്റുകൊടുത്തു. And he was given to one group of people. അത് സമ്പത്തുള്ളവരുടെ കയ്യിലല്ല. That is not to ones who have wealth. അത് അധികാരമുള്ളവരുടെ That is കയ്യിലല്ല. not to the ones who have authority. അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം To all who believe in him. അവനെ തലയാക്കി കൊടുത്തു. That he was placed head over them. എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം എന്റെ തലയാ. The highest point of my body is my head. എന്റെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്റെ തലച്ചോറാണ്. The entire control of my body is on my head. സഭയെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർത്താവാണ്. It is the Lord who controls the church. പൗലോസേ, Paul. എന്തിനാ യേശുവിനെ സഭയുടെ തലയാക്കി വെച്ചത്? Why was Jesus placed as the head of the church? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എന്തിനാ സഭയുടെ തലയാക്കി വെച്ചത്? Why was he placed the head of the church? ആമേൻ. Amen. എന്റെ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി അരിയുന്നത് എന്റെ തലയല്ല. It is not my head that cuts vegetables in my house. നിങ്ങളുടെ തലയെ കൈവയ്ക്കുന്നത് എന്റെ തലയല്ല. It is not my head that puts a head. എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം വരുന്നുണ്ട്. There's a command that comes from my head. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ശരീരമാണ്. But it's done by my body. തലയിൽ നിന്ന് കമാൻഡ് വരും. A command will come from the head. കൈ ചെന്ന് അതിനെ തൊടും. And hand will go and touch it. തലയിൽ നിന്ന് കൽപ്പന വരും. There'll be a command from the head. എന്റെ കാലുകൾ അതനുസരിച്ച് ചുവട് വെക്കും. And my feet will obey and take a step. സഭയുടെ തല അവനാണ്. He is the head of the church. പക്ഷേ സഭ ഇന്ന് ഭൂമിയിലാണ്. But the church is on this earth. തല എന്തവിടെ തീരുമാനിക്കുവോ Whatever the head will അത് decide, ഭൂമിയിൽ സഭ ചെയ്യും. the church will do it on this earth. തല സഭയുടെ കയ്യിൽ ഒരു താക്കോൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, And the church was given a key, and he ഭൂമിയിൽ said എന്ത് വേണേലും കെട്ടിക്കോ, that bind whatever you want on this ഭൂമിയിൽ earth, എന്ത് വേണേലും അഴിച്ചോ. and loosen whatever you ഇവിടെ want. അഴിക്കുന്നത് What you loosen here, മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ in അഴിഞ്ഞിരിക്കും. the third heaven will be loosened. രണ്ടുപേരേ ഉള്ളോ? Only 2 people. രണ്ടുപേരേ ഉള്ളോ? Only 2 people. കാരാഗൃഹത്തിനകത്താണോ? Are you in the dungeon? രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാ 2 people, if they come ഞാൻ together മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് from the third heaven, നിങ്ങൾ ഒത്തു പറയുന്നത് എന്തിനേയും സാധിപ്പിച്ചു തരും. that whatever you say together, I will fulfill it. Amen. ആമേൻ. Amen. ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ വചനം കൂടെ കാണിക്കട്ടെ. One more verse I'll show you. സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ Psalms 110 അധ്യായം എടുത്തേ. 110. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. And verse 2, can you read? 2. Psalms 110:2. നിന്റെ ബലമുള്ള ചെങ്കോൽ യഹോവ സിയോനിൽ നിന്ന് നീട്ടും. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion. നീ You ശത്രുക്കളുടെ will rule in the midst of your enemies. ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീക്കുന്നില്ല. I'm not taking your enemies away. നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ തകർത്ത് കളയുന്നില്ല. I'm not going to destroy your enemies. പക്ഷേ
But അതിന്റെ നടുവിൽ in the midst of that, നീ വാഴും. you will rule. Amen. ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. It might be a little hard now. സിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അസംബ്ലിയാ. Zion means an assembly. അവന്റെ ആർമിയാ. It's his army. അതിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറാ കർത്താവ്. And the Lord is the commanding officer of that army. നമ്മോട് പറയുന്നത്, and the Lord is telling us, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് from this earth, രോഗത്തെ ഞാൻ നീക്കുന്നില്ല. I will not take away sickness. ദാരിദ്ര്യത്തെ ഞാൻ I will നീക്കുന്നില്ല. not take away poverty. മരണത്തെ ഞാൻ I നീക്കുന്നില്ല. will not take away death. ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയെയും ഞാൻ നീക്കുന്നില്ല. I will not take away every power of Satan. ശത്രുവിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക്, but in the midst of all your enemies, ഞാൻ എൻ്റെ ആർമിയെ എടുത്തയക്കും. I will send my army there. അത് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുകയില്ല. They will not rule you. നിങ്ങൾ അവരുടെ മധ്യേ വാഴും. but you will rule in their midst. കൃപയുടെയും of grace, നീതിദാനത്തിന്റെയും of righteousness, സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നവർ those of the അധികമായി how much ജീവനിൽ വാഴും. shall they reign in life? റെഡിയാണോ? ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. Keep your rise up together, we're going to pray. ഇന്നലെ വരെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും മുമ്പിൽ കാണും. You might see many things that have defeated you until yesterday. എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചോ? That trust my word. അവയ്ക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല. That none of them have any legal right over you. എന്റെ കൂടെ അത് കൺഫസ് ചെയ്യാമോ? And can you confess that with me? ലോകത്തിന് എന്റെ മേൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല. The world has no legal right over me. പാപത്തിന് എന്റെ മേൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല. Sin has no legal right over me. ക്യാൻസറിന് എന്റെ മേൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല. Cancer has no legal right over me. എന്റെ മേൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല. Delays have no legal right ഒരു over me. സാത്താന്യ ലോകത്തിന് എന്റെ വീടിനകത്ത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല. പറഞ്ഞോ? No satanic realm has any legal right in my household. എന്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പാപത്തിന് എന്റെ മേൽ വാഴാൻ അവകാശമില്ല. The sin that rules in my body has no authority, legal authority to rule in my body. മരണത്തിന് എന്റെ മേൽ നിയമപരമായ അവകാശമില്ല. Death has no legal authority over me. പാതാളത്തിന് എന്റെ മേൽ വാഴുവാൻ അവകാശമില്ല. Hades has no legal authority over me. വിടുതലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Can you say that deliverance has ഈ taken place? സത്യം അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് കൺഫസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, that when you know this truth and confess this, നിങ്ങളുടെ മേൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിന്റെ മേഘങ്ങൾ ഓടിക്കളയും. clouds of darkness will leave you. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിന്ന് സാത്താന്യ മണ്ഡലങ്ങൾ ഓടി മാറും. Satanic realms will flee from you. നിങ്ങളെ അവന് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. He will not be able to touch you. കാരണം നിങ്ങൾ അവന്റെ സിയോനാണ്. because you are the Zion of God. നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലുണ്ട്. there is a scepter of authority നിങ്ങൾ over you. ശത്രുക്കളുടെ മധ്യേ വാഴും. you will reign in the midst of your enemies. say ഞാൻ അവിടെ വാഴും. say that ഞാൻ അതിനെ എന്റെ കാൽ കീഴാക്കും. I will make it under my feet. ലൂസിഫറേ, Lucifer, നീ മോഷ്ടിച്ചതും what you stole, നീ ഞങ്ങൾ ഇത് കവർന്നെടുത്തതും what you looted from us, തരാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല. I'm not requesting you to give it back. നിന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറി I will enter your fort. ഞാൻ എന്റെ ലീഗൽ റൈറ്റിനെ തിരിച്ചെടുക്കും. I will take back my legal right. ആരോഗ്യങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കുക. I take back your health. ആ ജോലിയെ തിരിച്ചെടുക്കുക. Take back that job. ആ സ്വസ്ഥതയെ തിരിച്ചെടുക്കുക. Take back your comfort. ആ സമൃദ്ധിയെ തിരിച്ചെടുക്കുക. Take back that abundance. എന്നിട്ട് അവനോട് പറ, and then tell him, മേലിൽ ഒരു നാളും never ever എന്റെ എതിരെ വന്നേക്കരുത്. come against me. നിന്റെ തലയെ ഞാൻ ചവിട്ടി കളയുകയാണ്. I will squash your head. ഞാൻ നിന്റെ മേൽ വാഴുകയാണ്. I am reigning over you. ഇന്ന് രാത്രി tonight, സത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, when you recognize this truth, എത്ര പേരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ധൈര്യം തോന്നുന്നുണ്ട്? how many of you have a courage that is mustering up in your heart? എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. That's what the Holy Spirit is asking me. Are you enough dare? Do you have enough dare? ഭയപ്പെടരുത്. Don't be afraid. കടൽ അടിക്കില്ലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല. He never said the waves won't come. കാറ്റടിക്കില്ലെന്ന് അവൻ He പറഞ്ഞില്ല. never said the wind won't come. കാറ്റടിക്കും. The wind will come. കടലിളകും. Waves will come. പറഞ്ഞാൽ അത് അടങ്ങും. But if you speak, it will be calm. ശൂന്യത വരില്ലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല. He never said that lack won't come. ദാരിദ്ര്യം വരില്ലെന്ന് അവൻ He പറഞ്ഞില്ല. never said that poverty won't come. ഇളക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരില്ലെന്ന് He പറഞ്ഞില്ല. didn't say that trembling situations won't come. പക്ഷെ അത് വരും. It will come. നീ പറഞ്ഞാൽ അത് അടങ്ങും. But if you speak to it, it will calm down. ചെതറുന്നത് വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. He didn't tell that there will be no scattering. ഭിന്നത വരത്തില്ലെന്ന് He പറഞ്ഞില്ല. didn't say there would be no division. പാപം വരത്തില്ലെന്ന് He പറഞ്ഞില്ല. didn't say that there be no sin. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് He പറഞ്ഞില്ല. didn't say that there will be no difference of opinion. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ അകത്തോട്ട് കയറും. That making all of that he will enter in. പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞാൽ But if you speak, അസ്ഥികൾ ഒന്നാകും. bones will join. സൈന്യം എഴുന്നേറ്റ് വരും. The army will rise up.
അതാണ് നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവ് പെന്തക്കോസ്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി. That is the power of the anointing that God has imparted to us on Pentecost. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ നല്ല കറ തീർന്ന പെന്തക്കോസ്ത് സഭയ്ക്ക് തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നേ. എങ്ങനെയാണ് പറയാം? Pure and original Pentecost സഭയ്ക്കകത്താ ഞാൻ I am preaching in a pure and original Pentecost church. Pentecost church എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നതല്ല. Pentecost church is not an outwardly thing. It is power. മാളിക മുറങ്ങി ഇറങ്ങി വന്നവരുടെ ശക്തി കണ്ടപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, that seeing the power of those who came out of the upper room, they said, they are carrying the power of Pentecost. Our Pentecost and the power of അവരുടെ അങ്കിയോ വസ്ത്രോ കണ്ടപ്പോഴല്ല, not seeing their clothes. 120 പേർ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ when 120 of them came out, ഭൂതങ്ങൾ ഇളകുകയാണ്, the demons are saying, ഉടനെ എഴുകയാണ്, the lame are walking. ജയിലിൽ പൂട്ടിയിട്ട ദൂതൻ ഇടന്നെടുത്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരും. And the ones who are in the jail, the angels will bring you out. ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞു, the people there, they said, ഇത് പെന്തക്കോസ്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശക്തിയാ. this is the power that came out in Pentecost. മസ്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഈ രാത്രി ഹോളിനകത്ത് പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങും. Muscat, in this hall, the power of Pentecost will release. സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കൂട്ടം സിംഹക്കുട്ടികളിനകത്ത് ഇറങ്ങും. that some lion cubs, that they will shake it up, they will go up. പേടിക്കാത്ത ചിലതിനെ ഈ രാത്രി ആത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യും. the Spirit will anoint certain things that they will not be afraid of anyone. Can you pray together? Can you pray together? Yes, ചോദിച്ചോ, കർത്താവേ എന്റെ ഭയം മാറേണ്ടതിന്, Lord, my fear to go, എന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്, that there be courage in me. ഇപ്പോൾ നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ പകരുക. Release the power of your anointing on ഒരു me. പെന്തക്കോസ്റ്റ് anointing ഇറങ്ങട്ടെ. Let a Pentecost anointing come. ക്രിസ്തു എന്റെ തലയാണെങ്കിൽ, if Christ is my head, ഞാൻ അവന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ, if I am his body, അവൻ ജയിച്ച സകല ജയവും, every victory that he is won, അതെന്റേതാണ്. it is mine. സഭ ഒരുമിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. The church together അതിനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുക. begin to ask for ഇപ്പോൾ ആ that. ധൈര്യം നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. Let us have that courage. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളോട് ധൈര്യത്തോട് പറ, and tell the person in darkness with boldness, ഒരിക്കലും ഒന്നിനും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. never ever will you ever be able to defeat me. അതുകൊണ്ട് അവൻ 12 പേരെ അടുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, we called 12 to him and said, പാമ്പുകളെ, snakes, തേളുകളെ, scorpions, ശത്രുവിന്റെ of the enemy, സകല ബലത്തെ ചവിട്ടാൻ, all of its strength to trample over it. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൂസിയ തരുകയാണ്. I give you exousia. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുകയാണ്. I give you authority. ഒന്നും nothing ഒരു നാളും and never നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുകയില്ല. will it ever bring forth any harm. Yes, സകലതും നിന്റെ ശക്തിക്ക് താഴെയാണ്. everything is under your power. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചോ. every eye closed. ആത്മാവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. if there are those who are praying in the spirit, begin praying in the spirit. മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. if there are people who speak in Malayalam, begin to pray in Malayalam. കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ, close your eyes and tell the Lord, എന്നെ ആള് മാറിയവനെ പോലെ ആക്കുന്ന, make me a new person. ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ പുതപ്പ് എനിക്കിപ്പോ വേണം. I want the mantle of anointing. ആ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ തീ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വേണം. I want the fire of Pentecost. ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ഇളക്കാൻ പോവാണ്. I'm going to shake this world. ഇപ്പോൾ എന്റെ മേൽ ഇത് പകരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോ. pray that let it fall upon me. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോ. Tell that I receive it right now. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് തരാൻ പറഞ്ഞോ. And Holy Spirit, can you give it unto me? ചോദിച്ചോ. ask. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, the Lord told the disciples, ഏതെങ്കിലും മകൻ, if any son, അപ്പനോട് അപ്പം ചോദിച്ചാൽ, if he asks his father for bread, പാമ്പിനെ കൊടുക്കത്തില്ല. a snake will not be given. അങ്ങനാണെങ്കിൽ, if so, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിനോട്, if you ask my heavenly Father, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിച്ചാൽ, if you ask him the Holy അളവില്ലാതെ, immeasurably, അളവില്ലാതെ, immeasurably, അളവില്ലാതെ, immeasurably, അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ചു തരും. it shall be given to you. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു, that while I said this, the Holy Spirit is telling me, മെഷറുമില്ലാതെ, with immeasurably, ഒരളവുമില്ലാതെ, with no measure, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ in a way that your body ഈ രാത്രി ആത്മശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും. the power of the Spirit will come upon you. yes ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ അങ്ങ് പ്രാപിച്ചോ. where you're sitting itself, receive it. yes ഓരോരുത്തരുടെ മേലായി അത് വീഴുകയാണ്. that upon every person it is falling. ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ അത് പതിയുകയാണ്. that it is being imprinted upon every person. അധരങ്ങളുടെ മേൽ തീ കൊണ്ടുള്ള മുദ്രകളായി, that seals of fire അധരങ്ങളുടെ മേൽ തീ കൊണ്ടുള്ള മുദ്രകളായി, seals of fire upon your tongue, അധരങ്ങളുടെ മേൽ തീ കൊണ്ടുള്ള മുദ്രകളായി, seals of fire upon your tongue. yes വീഴട്ടെ.
Let it fall. വീഴട്ടെ. Let it fall. Vrashelele brokotola rabahadaya. Yes, 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 yes. Yes, yes. വീഴട്ടെ അത്. Let it fall. Let it fall. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രാത്രി സഭയുടെ മേൽ Holy Spirit മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന അധികാരത്തെ അവിടെ തുറക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. We thank you for opening an authority that overcomes in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. La shele barufana la rayatara. Yes, എല്ലാവരുടെ മേലും ഒരാൾ പോലും ഇതിനകത്ത് മിസ്സാകത്തില്ല. സകലരുടെ മേലും ഈ രാത്രി അത്യന്ത ശക്തിയുടെ വലിയ വ്യാപാരം ഉണ്ടാകട്ടെ. Father, release the fire. Yes, ഇറങ്ങട്ടെ ഇറങ്ങട്ടെ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇന്നലകളിൽ നഷ്ടമായതിനെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗിദെയോന്റെ അഭിഷേകത്തെ ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തികളുടെ മേൽ എറിയുന്നു. The Holy Spirit is throwing in upon people. Yes, 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 yes. Take that anointing. Rapala rata laba hadaya raba hadara. Yes, 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 yes. Take that anointing. La proshahaliya barahato loborobo. Yes, in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യോദ്ധാവിനെ പോലെ ഞാൻ അയക്കും. I'll send you as a warrior. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ഇളക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തിയാ ഈ രാത്രി നീ നിറയുകയാണ്. Take that anointing. Hatala rabayoros. Yes, 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 yes. Yes, yes. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. അൺയൂഷ്വൽ ഒരു മാന്റിൽ ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൈമാറുന്നു. Yes, 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 yes. Father, release the anointing of fire. Yes, yes. The exousia is coming upon you now. The power of creation is attached on your tanks now. Yes, by the Holy Spirit, you are sealed to do the miracles, to bring the supernatural back to the church. Yes, be filled with the fire. Yes, 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 yes. Yes, yes. അന്ത്യകാലത്ത് at the end ഞാൻ time സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും upon all flesh എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. I will pour my spirit. ഞാൻ എന്റെ അധികാരത്തെ പകരും. I will give them my authority. അവർ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും. They will begin to prophesy. അവർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങും. They will see dreams. അവർ ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്യത്തിനകത്തോട് ഇടിച്ചു കയറും. They will barge into the kingdom of darkness. അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയി ദൈവരാജ്യം പണിയും. They will build the kingdom of God in unstoppable manner. The Spirit of the Lord is showing me the sight. അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയ ചിലത് എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ. That some things that are unstoppable are rising. സുനാമി അടിച്ചു കയറുന്ന പോലെ as a tsunami comes in. ഒന്നിനും അതിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. That nothing will be able to stand in front of it. ഒരു ഫോഴ്സോട് കൂടി with an extraordinary force. Yes, കർത്താവ് അങ്ങനെ ചിലതിനെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ പോലെ അയക്കട്ടെ. Let the Lord send some as whirlwinds. Yes, 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 yes. കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ as a whirlwind. കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ചിലതിനകത്തോട് ഇടിക്കാൻ. To push some down. Yes, 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 yes. La baba rele nero hoshia kala yabaya. Lero dororo shiala hatara bahada. Thank you, Holy Spirit. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചേ. Every eye closed. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തി പിടിച്ച്. With every hand lifted. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. Pay attention to what I'm saying. നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ആദാമിലല്ല. You are not in the first Adam. നിങ്ങൾ ഒടുക്കത്തെ ആദാമിലാണ്. You are in the last Adam. നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്. You have been resurrected. സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. You have been seated in heavenly places. സകലത്തിന്റെ മേലും വാഴാനുള്ള ചെങ്കോൽ and the scepter to rule over all. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. The Lord has given it into your hands. അവന്റെ ബലമുള്ള ചെങ്കോൽ. His mighty scepter. ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ ഒരു കാഴ്ച കാണിക്കുന്നു. That while I'm saying that, the Lord is showing me a sight, a vision. എന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായി to both my sides. 8
8 ദൂതന്മാർ ഇന്ന് ഹോളിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. 8 angels are walking through this hall. അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ദണ്ഡുകളുണ്ട്, ചെങ്കോലുകൾ. They all have scepters in their hands. ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൈ വെള്ളയ്ക്കകത്തോട്ട്, that into your hands, the palm of your hands that have been lifted up, ദൈവദൂതന്മാർ ചില അധികാരത്തെ വെച്ചു തരികയാണ്. the angels of the Lord, they're putting some authorities പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വേണം പോകാൻ. that take it and leave. എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ The പറയുന്നു, Spirit of the Lord is telling me this, രോഗങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള, that the one who has authority over sickness, രോഗത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള, the ones who have authority over sickness, ചില ശുശ്രൂഷകരെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് അഭിഷേകം the ചെയ്യുന്നു. Lord is going to anoint some ministers like that. നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടടിക്കുന്ന പോലെ As heat comes upon your right hand, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ശക്തി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പകരും. that the Holy Spirit will pour that power into your right hand. നിങ്ങളെ In your കൈ hand. നീട്ടി ഏത് രോഗിയെ തൊട്ടാലും If you take this hand and touch whatever sick person, അവന്റെ രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും. that the chains and binds of sickness will leave. ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ While I'm saying this, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ the പറയുകയാണ്, Spirit of the Lord is telling me this, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന അനേകരുടെ മേൽ upon many seated here, അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലുകളുടെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട്. the authority transfer of scepters of authority നിങ്ങൾ is പലരും happening. ദുരാത്മാക്കളുടെ മേൽ ഒരു അധികാരത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നുണ്ട്. Many of you desire for authority over demons. എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത്, The Spirit of the Lord is telling അത് me നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ പതിപ്പിക്കപ്പെടും. that right now it's being imprinted upon your tongue. Yes, 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 yes. Yes, നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ മേൽ, Upon your tongue, ദുരാത്മ മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ, upon demonic realms, ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ, upon demons, രോഗങ്ങളുടെ മേൽ, upon sickness, ശാപങ്ങളുടെ മേൽ upon curses, അധികാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് that for you to have authority, നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് അത് ഇമ്പാർട്ട് the ചെയ്യുകയാണ്. Lord is imparting it upon your tongue. നിങ്ങളുടെ നാവ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായി മാറും. Your tongue will be the voice of God. നിങ്ങളുടെ നാവ് അനേക രാജ്യങ്ങളെ അഴിക്കും. Your tongue will set many nations loose. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തോ അത് അതുപോലെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും. That what you speak, it will manifest in that Ready, very ready, manner. ready. Get ready, get ready. Yes, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ The പറയുകയാണ്, Spirit of the Lord is telling me this. ഒരുത്തൻ 10,000 എണ്ണത്തെ പിടിക്കുന്ന പോലെ, As one catches 10,000, ഇന്നലെ സജി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ, as Pastor said yesterday, ചാകര പോലെ കേറി വരിക പാസ്റ്ററെ, that they're flocking in ഈ ഹോളിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത പോലെ, in a way that this hall cannot contain. Amen. പല സർവീസുകളായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പോലെ, In a way that you have to shift into multiple services. കർത്താവ് ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കുകയാണ്. That from different corners the Lord is opening ഇന്ന് some. രാത്രി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കൈകൾ കൊണ്ട് That through each and every one of your hands are in this സാത്താൻ place. പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കൂട്ടത്തെ നിങ്ങൾ വിഴുങ്ങും. That you will swallow a big group of people that Satan has നിങ്ങൾ carried അതിനെ captive. പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു. You will take control of it. The Spirit says so. അതുപോലൊരു ദൈവശക്തിയുടെ അഭിഷേകം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുകയാണ്. It's like the power of anointing in that manner. God is sending it upon you. അതുപോലെ അധികാരത്തെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു തരികയാണ്. God is imparting and imprinting an authority as such upon you. ഒരുമിച്ചൊന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ, Can tell the Lord together. യേശുവേ, Jesus, ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് I was resurrected with you, പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. and I'm seated on the right hand of the Father. ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് That you have placed me on this earth. നിന്റെ രാജ്യം പണിയാനാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. I know it is to build your kingdom. ഇപ്പോൾ യേശുവേ, Now Jesus, അത്യന്തം ശക്തി, that exceedingly great power, ആ അധികാരം that authority, എന്റെ തലമേലൊന്ന് തരണേ. can you give it upon me? മരണം വരെ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കാം. Until my death I will be faithful. മരണം വരെ ഞാൻ അത് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. Until my death I will protect it. നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതും The small and the big thing that you entrust me, വിശ്വസ്തയോടെ ഞാൻ നോക്കുമപ്പാ. that I will take care of it faithfully. എന്റെ പിതാവിന്റെ ബിസിനസ് ആകയാൽ Because my Father's business, ഇത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യും. I will pay attention and do it with all my might. ഒന്നിനു വേണ്ടി നീ തരുന്നതിന് ഞാൻ കളയില്ല. I will not leave what you give me for പറഞ്ഞോ. anything. Say that. പണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്റെ അഭിഷേകത്തെ വിൽക്കത്തില്ല. I will not sell my anointing for money. പ്രശസ്തിയുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ അധികാരത്തെ ഞാൻ വിറ്റ് I will കളയില്ല. not sell my anointing for glory. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ എന്റെ അധികാരത്തെ മിസ്യൂസ് For ചെയ്യില്ല. my personal needs, I will not misuse my anointing. പരിശുദ്ധാത്മാവോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആരുടെങ്കിലും ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ If there's any heart that can say so to the Holy Spirit, നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആയി എടുത്തോണ്ട് that taking what you say as an agreement, ഈ മിനിറ്റിൽ കർത്താവ് അത് നിങ്ങളുടെ കൈ തേപ്പിക്കും. right now the Holy Spirit will give those to your hands.
Yes, 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 yes. ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ചിലത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് കർത്താവ് അയച്ചു തരികയാണ്. The things that are not given to anybody's hands, the Lord is sending into your hands. എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവാരത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നു. The Spirit of the Lord is telling me another thing. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലും in the 18th and 19th century, ലോകമെമ്പാടും സംഭവിച്ച വലിയ കാര്യങ്ങൾ പോലെ as big things that happened across the world, ഞാനൊരു ജനറേഷനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു. I was looking for a generation അവരിലും അധികമായത് ചിലത് much beyond what they have done. ഞാനിതാ ഈ തലമുറയുടെ മേൽ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. I am going to entrust to this generation ചാൾസ് ഫിന്നി ചെയ്തതിലും വലുത്, that beyond what Charles Finney has done, സ്മിത്ത് വിഗിൾസ്വർത്ത് ചെയ്തതിലും വലുത്, much greater than what Smith Wigglesworth did, കാതറിൻ കുൾമാൻ ചെയ്തതിലും വലുത്, much greater than what Catherine Kuhlman did. ശക്തരെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചടത്തുന്ന From where these mighty men ended, ദൈവം തന്റെ സഭയെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ്. the church of God is filling with ദൈവം power and തന്റെ strength. സഭയുടെ മേൽ അധികാരത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. That God is placing authority ഈ over His ബലത്തോടെ church. എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ ദേശങ്ങളെ ഇളക്കും. That with this might you will get up and you will shake രാജ്യങ്ങളെ ഇളക്കും. nations. You will shake nations. ഭരണസിര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി You പോകട്ടെ. will go into governing households. നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷനുകളാകട്ടെ. May you be solutions of nations ശത്രുക്കളുടെ മധ്യേ നീ വാഴുക. that rule in the midst of your enemies. നിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്റെ തല ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. That in your hometown your heads will be held high. ആശുപത്രികളിലേക്കല്ല, സഭകളിലേക്ക് രോഗികൾ വന്നു കയറട്ടെ. Not to hospitals that the sick come to churches. മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കല്ല, സഭകൾക്കകത്തോട്ട് മാനസിക രോഗികൾ വരട്ടെ. Not to mental hospital, let them come to the church. സഭ സകലത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ആകട്ടെ. Let the church be a solution for എനിക്കറിയത്തില്ല, everything. പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ചിലരുടെ മേൽ ഇനിയും പകരാൻ I don't know, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. the Lord is telling I want to pour much ഇന്ന് more രാത്രി into some. കർത്താവ് അൺയൂഷ്വലായ അഭിഷേകത്തിന്റെ സീലിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. An unusual sealing of anointing the Lord is doing നിങ്ങൾ here in this വന്നതുപോലെ place. ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി പോകരുത്. Do not go back the way you came. ധീരന്മാരെ പോലെ, As mighty men, യഹോവയുടെ സൈന്യത്തിലെ പടയാളികളെ പോലെ, as mighty men, warriors of the army of അവൻ God, അടക്കിയതിനെ മുഴുവൻ തിരികെ പിടിക്കാൻ, that to take every spoil that he's conquered, ബലവാന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറി അവന്റെ വസ്തുവക കൊള്ളയിടാൻ, to go to the strong man's tower and to loot and to take the spoils. ധൈര്യത്തോടെ കാല് വെച്ച് കയറിക്കോ. With courage and boldness step forward. അവന്റെ അധികാരം നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. His authority is upon you. അവന്റെ എക്സൂസിയ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. His exousia is upon you. ഉറങ്ങിയത് മതി. Enough of sleeping. എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞത് മതി. Enough of excuses. ഇത് കർത്താവിനോട് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാനുള്ള ടൈം അല്ല. This is not the time for you to say excuses to God. Time to do something for the This is the time to kingdom. do something for God. ആ ചാലഞ്ച് എടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞോ, If there are those who take up this challenge, tell Lord, ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. I take up that challenge. ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I want to do something for you, Lord. എനിക്കറിയത്തില്ല അതെന്താണെന്ന്. I know what it is. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാതെ ഒരു രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങത്തില്ല. But I will not sleep a single night without doing something for you. ഒരു രോഗിയെങ്കിലും സൗഖ്യമാക്കാതെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങില്ല. If not once, I will not sleep without even at least one sick person being ഒരു healed. ഭൂതത്തെങ്കിലും പുറത്താക്കാതെ ഞാൻ Without കിടന്നുറങ്ങില്ല. even casting one demon, I will not sleep. മരിച്ച ഒന്നിനെങ്കിലും ഉയർപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങത്തില്ല. I will not sleep without even one dead being raised up. പറഞ്ഞോ. Say that to him. സഭ അതിന്റെ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ I പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. pray the church is revealed in its power and majesty. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, Our Father, നിന്റെ രാജ്യം നിന്റെ പുത്രനെ നീ ഏൽപ്പിച്ചു. that you entrusted your kingdom to your Son, പുത്രൻ അത് നന്നായി നിവർത്തിച്ചു. and your Son did that well. ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളെ നീ And ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. you've given the responsibility of that nation to കർത്താവേ, അത് us. നന്നായി ഈ തലമുറയിൽ ചെയ്യാൻ Lord, to do that well in this generation. MBFന്റെ മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ അധികാരം വർദ്ധിക്കട്ടെ. Let the anointing, the authority of anointing increase upon MPF. സകലരുടെ മേലും അത് വീഴട്ടെ. And let it fall upon all. ഇവരെല്ലാവരും ദേശങ്ങളെ ഇളക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരാകട്ടെ. Let them all be ministers who shake nations. ശത്രുക്കളുടെ മധ്യ അവർ വാഴട്ടെ. Let them rule in the midst of enemies. അവരുടെ ദേഹത്ത് ചെങ്കോലുണ്ടാകട്ടെ. Let there be a scepter upon them. അവരുടെ അധരങ്ങളിൽ അധികാരം Let ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. there be authority upon their tongues. യേശുവിൻ